Okay, so let us begin today's class. And so, how was your experience with essay? Did any of you tried at least brainstorming any essay or try? Kobar introduction bonabole, kobar conclusion bonabole, চেষ্টা কৰিছিল নেকি আজি দিনত কোনোবাই? Sir, essayখন লিখা নাই but brainstorming কৰিব try কৰিছিলো ক'ত কেনেকে কি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম বা anecdote লিখিম হেনেকে এখন চাইছিলো sir 2020 essay এখন কি আছিল আছে টপিকটো কি আছিল? Past experience analysis. Sir, a good life is one inspired by love and guided by knowledge এখন A good life is one which is inspired by love বুলি ক'লে ন? হয় And sir guided by knowledge. So কি কৰিলে এখনত? মানে প্ৰথমটো why did you select it? What is the মানে context as well as meaning to কি হয় এইটো টপিকত? মানে simplified way আমি ক'বলৈ গ'লে কি হ'ব? What is the focus of this essay? Sir, আমি মানে there must be love along with knowledge মানে দুইটাই interlinked হয় knowledge without love cannot be মানে যদি knowledge থাকি যদি love টো নাথাকে then it will be of no use and যদি knowledge আছে but love নাই then also it will be of no use so দুইটা বস্তু interlinked হয় তো first মই essayখনত মানে what is the meaning of good বা good life বুলি ক'লে মানে কেনেকে আমি aspire কৰো যে what is the meaning of that good life মানে মোৰ মতে বা মানে সবৰ as in general meaning টো কেনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত how it is related to love and knowledge বা how knowledge guides good life সেনেকে sir try কৰিছিলো অলপ আৰু কিবা ডাইমেনশন? আৰু কি ডাইমেনশন আছে? Sir, আৰু why মানে people desire a good life সেইটো এটা চাইছিলো তাৰপিছত আৰু sir how do we achieve a good life সেইটো এটা চাইছিলো how do we achieve a good life? এইটোতো what is good life তে হেৰি নাযাব জানো? হয় sir আৰু বেলেগ? so আৰু তেনেকে পোৱা নাছিলো significantly এইকেইটাই উলিয়াব পাৰিছিলো ভালকে আমি এইটোতো what is love, what is knowledge, এইটোতো এক্সপ্লোৰ কৰিব লাগিব ন যেতিয়া আমি কৈছো যে লাইফত গুড লাইফ হ'বলৈ হ'লে it should be inspired by love. So what is the meaning of love in this passage? Is it platonic love? Is it love for your work or passion for your work or being totally engrossed in what you are doing, developing a empathy? Love can be of different forms. So what is the love that is being talked here? It would aspect what is knowledge? Obviously it's a broad theme guided by knowledge বুলি কৈছে so knowledge কি হয় তো এক্সপ্লোৰ কৰিবই লাগিব না হয় sir লিখিছিলো মই কিন্তু মই কোৱাহে নাই আৰু 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 কি ডাইমেনশন পাইছে বেলেগেও এড কৰিব পাৰে other people also can add if anything is coming to their mind মানে আমি এক্সাৰসাইজ এটা কৰিছো প্ৰেক্টিস এটা কৰিছো কাৰণ প্ৰেক্টিস নকৰিলে নহব নহয় ব্ৰেইনটোক এক্সাৰসাইজ কৰাব লাগিব others also can contribute if anything is coming to their mind. Yeah, talk. Sir,
হয় Yeah. স্যাৰ তাকে মানে what is মানে মোৰ মনত আহিছে স্যাৰ what is a good life that is only guided by knowledge and not by love and vice versa. Okay, that is also a point ki mane only can a good life be guided only by knowledge or can a Right. good life be guided by only by love? হয় না, এটা ধৰক হয় sir. আমি সেইটো ধৰক কাইন্ড অফ আমাৰ ভক্তি মুভমেন্ট উই কেন গিভ এন এক্সাম্পল। ভক্তি হয় sir. মুভমেন্টটো Bhakti. ডিভোশনৰ কথা কৈছিল ন, চ' whereas ভক্তি মুভমেন্টটো এটা বেলেগ আৰু জ্ঞান মাৰ্গটো এটা বেলেগ, নলেজ বেসড আইডিয়া অফ গুড লাইফ। মানে আমি আইচোলেটেডলি চাব পাৰো নেকি যে can a good life be considered loveless or can a good life be devoid of wisdom or knowledge? সেইটো এটা এনালাইসিসৰ বস্তু। গুড, আৰু বেলেগ What is not a good life sir? Good life কি মানে এটা অৰ্ডিনাৰী মানুহে যদি এটা মানে লাইক ষ্ট্ৰাগলিং লাইফটো গুড লাইফ হয় নে নহয়? So what is not a good life or মানে হেতু আমি এনেকে কৰিব পাৰো what are the challenges হয় towards a good life, হেতু এসপেক্টটো এনালাইজ কৰিব পাৰো। তো আমাৰ এভৰিথিং আহিব ন, social media and everything, all sort of distractions। হয় স্যাৰ। আৰু কিবা সব আমি কৈয়ে দিলো আৰু ভাবিবলৈ যিটো ভাবিছিল অলৰেডি দিয়াই আছে নেকি, এনেকুৱা টাইপটো হয় ন। So why do people fail to get a good life? সেইটো এটা মই ভাবিছিলো স্যাৰ। Why do people fail to get a good life? সেইটো চেলেঞ্জেছতে আহি যাব। সেইটো আমি যেতিয়া গুড লাইফৰ চেলেঞ্জেছৰ কথা যাম, সেইবিলাকেই কাইণ্ড অফ দ্য ৰিজন হয় পিপল ডু নট গেট এ গুড লাইফ। আৰু কিবা কেন উই থিংক অফ এনিথিং মোৰ? So social aspect to অকমান চাব পাৰো আমি, like how both these two aspects, love and knowledge, আকৌ ভালকে ক্লিয়াৰলি কওক। স্যাৰ কেনেকে আমাৰ এই দুইটা এস্পেক্ট লাইফৰ লাভ এণ্ড নলেজ দুইটাই আমাৰ social connectionsত হেল্প কৰে, like developing emotions like empathy। সেইবিলাক এক্সাম্পলছত আহিব। Okay sir। যেতিয়া আমি এনালাইজ কৰিম what is the role of love in good life, or what is the role of knowledge in good life, is it everlasting or a temporary thing? সেইটো মানে আমাৰ হোৱাট ইজ এ গুড লাইফটো অকমান ব্ৰড বেছড হয়। ইয়াতে বহুত কিছুমান মাইক্ৰ' কুৱেশ্যন আহিব, যেনেকে আপুনি কোৱা কথাটোৱে যে ইজ গুড লাইফ অবজেক্টিভ or is it subjective? কাবাৰ কাৰণে বেলেগ আছে নেকি যে, or is there a standard of good life? It is subject to the individual, or for that matter the is good life short term or long term? এইবিলাকো আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰো। চ' মই এইটো কাৰণে কৈছো যে কুৱেশ্যন এটা যেনেকুৱাই নহওক, প্ৰিপাৰেশ্যন যেনেকুৱা অৱস্থাতে নাথাকক আছে, আমি যিমানেই নাজানো এক্সিষ্টিং নলেজৰ বেচিছতে আমি ডাইমেনশ্যনছ খিনি হেৰি কৰিব পাৰো এতিয়া, মানে এটলিষ্ট উই কেন থিংক এবাউট মাল্টিপল ৱেজ অফ ডিলিং উইথ ইট। সেইটোতো চবেই কমফৰ্টেবল হৈছে চাগে ন এতিয়া? Everybody, I feel, are comfortable about this fact. Everybody is comfortable. হৈছে নাই? হৈছে স্যাৰ। Yes sir. সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু চাওক এইখন আছে ফ'কাছটো ভাস্বতী, তুমি ক'লা যে এইখনত লাভ এণ্ড নলেজৰ কথাটো, একচুৱেলি প্ৰথম লাভৰ নলেজৰ কথাটো নহয়, এইটো ইয়াত মেইন যদি তিনিটা ৱৰ্ড আছে, লাভ, নলেজ, গুড লাইফ। গুড লাইফ ইজ নাম্বাৰ 1, আৰু এইটো ধৰক 2A, এইটো 2B এনেকে ক'ব পাৰো।
মানে ইয়াতে central theme is like what is a good life. So good life কি হয় question tour এটা you can say এটা definition এটো হয় যে কোনোবাই কৈছে good life is this, হেতুতে গম পাই যে good life can be subjective. Somebody defines it in terms of এটো, but it can be defined in other terms also. Other terms like say কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, sacrifice. Sacrifice also can is like, you know, hetu to love nathakile to sacrifice nohoy. So ultimately it boils down to this. So it's a broad based statement, no doubt, but there can be other aspects to it if you explore it in a deeper level. Baki belegu thakibo pare, যেনেকে ধৰক স্কুলত আমাৰ বা ডিসিপ্লিন, আৰ্মিত যেটো ডিসিপ্লিন ফলো কৰে এটো এসেনশিয়াল হয়. So that to মানে they might not like what they are doing, but by school or to for locally discipline follow কৰা আছে. So is it a good life for them? এটো এবিলাকো এসপেক্ট এনালাইজ কৰা কথা. কোনোবাই কিবা এটা কৈ আছিলে স্যাৰ, মই এইখন 2020 এক্সামত লিখিছিলো মহাত্মা গান্ধী, মাদাৰ টেৰেছাৰ কথাটো লিখিছিলো, তেওঁলোকৰ নলেজ আৰু লাভ টুৱাৰ্ডছ দ্য কমন পিপল, এইবোৰ পইণ্টছো লিখিছিলো মানে. আৰু কিমান পালে মাৰ্কস, কিমান পালে? লিখি দিয়ক শুনা নাই, নেটৱৰ্কৰ কাৰণে চাগে আপোনাৰ সেইটো কাৰণে 130 এনে 130 টো বেয়া মাৰ্কস নহয়, কিন্তু APSC স্ট্যান্ডার্ডত তো 130 ইজ কাইন্ড অফ কি আৰু বিলো এভারেজে হ'ব ন. সো আপুনি বেয়া, ডেফিনেটলি বেয়া, কোনো এটো দুইৰাই নাই. সো কিয় বেয়া হৈছে? বিকজ কালি আপুনি কালি ক্লাসও কৰা নাই নহয়, কালি ক্লাসটো কৰিছিল জানো? কালি ৰেকৰ্ডিংটো চোৱা নাই চাগে. সো কালি আমি কৈছো এনেকে এক্সাম্পলস দিলে, যদি অকল এক্সাম্পলসে দি থাকো তেতিয়া এছেখন এটোৱে মাল্টি ডাইমেনশনাল নবনাই যে আমি এনেকুৱা বহুত কিটা মানুহৰ নাম কলো যোনে নলেজো আছে, লাভৰ কথাও কয়, আব্দুল কালামৰ কথা কলো, মাদাৰ টেৰেছাৰ কথা কলো, সেই এক্সাম্পল বিলাকে এটো হেৰিটোক একো মানে জাস্টিফাই নকৰে. কালিৰ ক্লাসটো চাই ল'ব, তাৰপিছত এটো মানে বেটাৰ এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰবলেমটো বহুত হৈছে. ইটস ভেৰি এসেনশিয়াল আৰু try to keep it to yourself. কালি ক্লাসটো ইমান বাকি পাব্লিকক ডিসক্লোজ নকৰিব, এটো কম্পিটিটিভ এজ যেটা থাকিব লাগিব ন. সো মানে try to keep certain things with yourself, যাতে পৰীক্ষাত কিবা এটা এজ যেটা পায় ন, তো যদি আপোনাৰ এডভান্টেজ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে, ইউজ ইট দ্যাট ওয়ে. এট লিষ্ট পৰীক্ষা পাছ কৰালৈকে নকব হক. Okay, so ইয়াতে হে ফোকাসটো হ'ব what is good life. Then second কথাটো মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছিলো, actually এটো এটা মানে এই just before taking the class I was like, you know, the TV was on. I happened to see the movie, মানে some scenes of the movie Fighter বুলি এখন সিনেমা শুনিছে নে? ঋতিক ৰোশনৰ সিনেমা এখন আছে, চাইছে নে কোনোবাই? কোনে চালে কওকচোন? Okay, so subscription, okay. So মই সাজেষ্ট নকৰো চাব লাগে বুলি, কিন্তু কথাটো হ'ল কি ইয়াতে এটা সিন এটা দেখা পালো যেটো মানে কালিৰ এছে এখনৰ লগত আমি একদম লিংক কৰিব পাৰো ইন্ট্ৰোডাকশনটো. কালি যে আমি এখন এছে পাইছিলো যে গাৰ্লছ আৰ ওয়েড ডাউন বাই, কি আছিল এটো? Restrictions, sir. Weighed down by restrictions আৰু Boys by demands. boys by demand, both are equally evil. So ইয়াতে মানে মোৰ ইন্ট্ৰোডাকশনটো এনেকে দিব পাৰো after looking at the scene. He say in the movie Fighter, in a scene where Ashutosh Rana was playing the part of father and Deepika Padukone was playing the part of daughter, and they were having an interaction where Ashutosh Rana expressed regret
or direct apni scene to define kori dibo pare Asutosh Rana said that or মানে এনেকে দি পেলাই এনেকে দিলে যে ভিডিঅ কৈছে আৰু দীপিকা কৈছে যে আই এম সৰি ফৰ নট ট্ৰিটিং ইউ ৱেল মানে তাই মানে যুদ্ধ কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে কিবা এটা মানে হেৰিয়ত মানে মিছন এটাত তেতিয়া মানে তেওঁ কৈছে যে মই তোমাক ভালকে ট্ৰিট নাই কৰা মই সদায় ল'ৰা এটা হোৱাটো বিচাৰিছিলো তাই তেতিয়া মানে ষ্টান নহয় মানে তাই মানে হেৰি কৰে আৰু এনেকুৱা আৰু জাষ্ট মানে কথাটো আৰু মানে আগবঢ়াই মানে তাইৰ ফালৰ পৰা একো এড কৰা নাই তাৰপিছত Asutosh Rana তেতিয়া কয় যে আমাৰ সমাজত কি হয় in our society boys are seen as asset and girls are seen as Liability. Banking here also. liability নেকি Bank. নাই 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 লাইবিলিটি নহয় মই সেইটো কাৰণেতো এইটো ড্ৰেছ দিছো আপোনালোকৰ ইয়াৰ বিকিজনী আমাৰ চলি আছে আপোনালোক কাক লাইবিলিটি বুলি দিছে কওকচোন Responsibility. yes responsibility will be more positive or more appropriate আপোনালোক এইটো this is universal না কাৰণ এই বস্তুটো ইউনিভাৰ্সেল হয় সবৰ ঘৰতে সব সমাজতে এইটো আমি দেখা পাওঁ কিন্তু লাইবিলিটি বুলিতো এটলিষ্ট আমাৰ অসমততো নধৰে ন আপোনালোকৰ কথা কওকচোন কাবাক যদি ছোৱালীক লাইবিলিটি বুলি ধৰিছে নেকি জেনাৰেলি নধৰে Nice. whereas ল'ৰাটো এসেট বুলি চাই সো যেতিয়া এসেট বুলি চাব এসেট আহি গলে ডিমান্ডৰ কথাটো আহি যাব ৰেসপন্সিবিলিটি আহি গলে ৰেস্ট্ৰিকশনৰ কথাটো আহি যাব লিংকড হয় না বস্তুটো টপিকটোৰ লগত are you able to establish the link so এটো কৈ পেলাই when you মানে হেতু এটা ওয়ে হয় কোড দি পেলাই স্টার্ট কৰিব পাৰো এনেক্টত দি পেলাই স্টার্ট কৰিব পাৰো বা এনেকুৱা মুভিৰ সিন এটা দি পেলাই আমি স্টার্ট কৰিব পাৰো সো তেকি আমি তাৰ পিছত নেক্সট পেৰাত আমি সেই বস্তুটো লিংক কৰিব লাগিব আমাৰ এই বস্তুটোৰ লগত মেইন কথাটোৰ লগত যেটো এসেটৰ মেইন ডিমান্ডটোৰ লগত বাট this is another way of writing or starting of the essay যে হেতুৰ পৰা আমি এটো গম পাব পাৰো বা হেতুৱে আপোনাক সেই বস্তুটো সবলে অ্যাটেনশন দিলে মানে জাস্ট টু show you one type of মানে introduction বুজি পাইছে না কথাটো this is also a way to start an essay it's very open ended it's totally at your liberty how you start পাৰিবনে এটো ষ্টাইলত কৰিব পাৰিবনে কনভাৰসেচন এটা দি পেলাই বা হেতু প্যাৰাগ্ৰাফ ফৰ্মতো দিব পাৰে হেতু সিনটো বাট কনভাৰসেচন ফৰ্মত দিলে বেছি বা মুভি সিনটো মানে হেনেকা টাইপ কে দিলেও বেছি মানে কাইন্ড অফ মানে হেৰি হয় active হয় but yeah paragraph is also okay you can start first paragraph at to scene to define কৰি দিলে but third person ক্ষেত্ৰতে third person বুলি কৰিলে in the movie etu Asutosh Rana while talking with his daughter Deepika Padukone told that or begged pardon for treating her not so well during her early years and he apologized citing the fact that society looks at boys as an asset and girls as a responsibility. Drawing from that fact, we can establish why the link of the topic here. Why girls are weighed down by restrictions. It is because they are seen as a responsibility. Whereas ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত demand কিয় বাঢ়ে because they are seen as an asset. ইনকাম কৰিব ফ্যামিলি নাম আগলে নিব বুজি পাইছে না কথাটো yes or no Yes, sir. Yes, sir. Let us do one more brainstorming and then we can go to general studies. Not all who wander are lost. Take 5 minutes and generate or brainstorm 5 minutes log apna moi 5 minute time disu you brainstorm it and we will get back after
5 minutes, quickly. Hole kobo. Anyone is done? Okay, so let's do the brainstorming part. Let's do the brainstorming part.
আপোনালোকে এটা এনচিঅৰ কৰিব নেক্সট ক্লাছৰ পৰা যে ইণ্টাৰনেট বেয়া থাকিলে বেলেগ উপায় নাই, বাট কেমেৰা এণ্ড মাইক্ৰফোন শুড বি ৱৰ্কিং, যাতে প্ৰিফাৰেবলি বিকজ উই আৰ নট এ ভেৰি বিগ গ্ৰুপ, ভেৰি স্মল গ্ৰুপ, কিবা ক'ব থাকিলে ডাইৰেক্ট মাইক্ৰফোনটো অন কৰি ক'ব পাৰে। That is more active and I feel more engaged. Okay. Network বেয়া তেতিয়াতো আৰু কথা পাতিবলৈ you have to write, it's an issue. That's one suggestion from my side. So yeah, কি হ'ব ইয়াতে এতিয়া আৰোহণে কিবা কিবি কৈছে, কি কৈছে embracing uncertainty, self discovery, এনেকে brainstorm কৰিব কৈছিল নি মই কালি? brainstorm কেনেকে কৰিব কৈছিল? Sir, questioner form. Yeah, so কি হ'ব পাৰে? Yeah, কওক। হয় স্যাৰ, মোৰ কোনে ক'ব? প্ৰথম হয় স্যাৰ মই কওঁ, মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ লাইফ। মইতো বুজিছো যে স্যাৰ মানে লাইফৰ জাৰ্ণিৰ ওপৰত মানে এইটো এছে হ'ব। Not all who wander are lost. হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ লাইফ, প্ৰথম প্ৰশ্ন। Is hold on. What is the meaning of life? এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্ন হয় স্যাৰ। ৰ'ব, আপুনি Okay, sir. এইটোত যে আহিলে এই বস্তুটোৰ ইমান ডাঙৰ বস্তু এটা, এইটো যদি আপুনি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে, গম পাইছে নাই? হয়তো তাৰ এটা ডাইমেনশ্যন এইটো হ'ব পাৰে, এইখিনি মানৰ ডাইমেনশ্যন এটা, কিন্তু এই বস্তুটো বুজাই আপুনি বুজাই এইখিনি পোৱালে মানে you will get lost. There is a good chance that you will get lost. So ইমানো বস্তুটো মানে হেৰিয়ত নাযাব, মানে মেনেজ কৰিব নোৱাৰাকে ডাঙৰ কৰি নল'ব। মানে আচ্ছা, মোৰ প্লেনটো আছিলে যে স্যাৰ ধৰক মানে বিগিনিংটো স্যাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো সেইটোৰ পৰাই দিম আৰু লাইফৰ জাৰ্ণিৰ ওপৰত। what is life টো অকমান হেতুতকে স্কোপটো অকমান নেৰো হৈ আছে এখন। not all who wander are lost specifically কৈছে যে মানে wandering, ইয়াতে আৰু বেলেগ ওকে জাস্ট লাইক মই তাতে মোৰ স্যাৰ দিম, কওক আৰু কওকচোন আৰু কি আছে আপুনি ক'লে। মই এক্সাম্পল দিলো হয়, মানে আমাৰ এলকেমিষ্টৰ যিজন মানে কেৰেক্টাৰ আছিল, নামটো পাহৰিলো মই, পল কোয়েলো, তাতে মানে সেইটো জাৰ্ণি আছিলে। তাতে আপোনাৰ মেইন কেৰেক্টাৰটোৱে মানে হি লাৰ্ণড মানে থ্ৰু ভেৰিয়াছ ফেইলিয়াৰ্ছ, মানে জাৰ্ণিটোৰ পৰা বহুত কিবা কিবি শিকিলে লাইফৰ, গতিকে ট্ৰু মিনিং অফ লাইফ সেইটো লগত মই কোৰিলেট কৰিলো হয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিছে স্যাৰ মোৰ মাথাত স্যাৰ, হোৱাট ইজ ৱাণ্ডাৰিং ইন ট্ৰু চেন্স? What is wandering ইন ট্ৰু চেন্স? in true sense? Okay, আৰু তাতে স্যাৰ মানে লাইক আৰু এটা প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে, ইজ ৱাণ্ডাৰিং মিনিং লাইক ইট মিনছ বিং লষ্ট অৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চিং নিউৱাৰ থিংছ, going for an adventurous journey? তো সেইটোতো ইয়াতে আহি যাব ন, what is wandering in true sense? তাৰপাছত স্যাৰ এটা আহিছে স্যাৰ, being lost is good or bad? Okay, good thing, এইটো ভাল। being lost is good or bad? Okay, মানে what is being lost basically? হা Yeah, আৰু এইটো question মোৰো আহিছিলে। স্যাৰ একেটাই বৰ্তমান আহিছে স্যাৰ। yeah, আৰু কোনোবা এড কৰিব ইয়াত? Sir, why do people wonder? Very good. Why do people wonder? Simple বস্তুখিনি আগতে টেকল কৰি ল'ব লাগে। Sir, is wandering always pointless or aimless? Is wandering always pointless or aimless? মানে আমি এটুত ক'ব বিচাৰিছো যে there are certain wanderers who are wandering with a purpose, whereas there are others who are wandering pointlessly, but that is subject to conditions. Yeah, আৰু কওক। Why do people get lost?
Why do people wonder? Why do people get lost? Okay. And sir, what is considered as being lost? What is, yeah, why do people get lost? Or what is the definition of being lost? Yes, sir. So এনেকুৱা question এটা বনালে difference between lost and কি হ'ব found হ'ব নে কি হ'ব not lost what is the definition Lost and lost but found. Sir, how the fear of getting lost hold us back from venturing out. Okay, very good. How, Sir, ইয়াৰ লগতে এটা এড কৰিব বিচাৰিম। yeah, how the fear of getting lost. ফিয়াৰটো লগতে sir। কি ক'লে? How the fear of getting lost, আৰোহণ কি কৈছিলে? Sir, how the fear of getting lost hold us back from going out or venturing out. Yeah, Pallavi, কওক। सर এই ফিয়াৰটোৰ লগতে এটা যে হিন্দীত হেৰি আছে मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं মানে wanderers are not at loss but those who have not wandered ever they are at a bigger loss. So wandering is a positive thing. Or মানে you can say ki life's journey starts with wandering, not with sticking at a point. কালি আমি এইটো আলোচনা কৰিছিলো এখন the ship is supposed to sail, na? It is not meant to be at the harbor. So সেইটো idea, yeah, it is like, you know, what is Sir, মই আৰু এটা লিখিছিলো relevance of wandering. What is the relevance of wandering? I mean, address কৰিছো in a way. Why do people wander? Yeah, কওক আৰু কওক। Sir, মই এটা লিখিছিলো যে can we equate wandering with gaining life experience? Similar হয় আৰু এইখিনি লগত similar points হয়। আৰু নতুন কিবা? Sir, মই এটা Sir, wandering লিখিছিলো মানে leads to somewhere যেতিয়া answer unexpected. But Yeah, ভাস্বতী কওক। sir, people wonder Yeah, শুনা পোৱা নাই, নেটৱৰ্ক ইছ্যুজ আছে। sir, মই কৈছিলো যে লিখি দিয়ক। people wonder when there is uncertainty বা curiosity থাকে। Okay, sir. কি ক'লে এতিয়া? মানে এতিয়া আহিছে আকৌ শুনিছো, মানুহে যেতিয়া আনচাৰ্টেনিটি থাকে তেতিয়া ৱাণ্ডাৰ কৰে, তাৰপিছত হয় sir, আৰু বা যেতিয়া curiosity থাকে তেতিয়া মানুহ people wonder। মই statement আকাৰে লিখিছিলো যে uncertainty does not merely mean being lost. Uncertainty can lead to some kind of discovery or invention. এনেকুৱা এটা লিখিছিলো। এতিয়া আপোনালোকে are you finding certain questions repetitive? Certain questions are repetitive, no? মানে স্যাৰ মোৰ মনলৈ এনেকুৱা এটা এংগলো আহিছে যে মানে are wondering supposed to teach us something or মানে we can sometimes wonder for fun also but without any purpose, but that might find me something at the end, but can we do it like not with a purpose? Okay. Yeah, no, cock. So what about the person who doesn't wander, who doesn't take challenges? Yeah. মানে তেওঁৰ লাইফটো কি like is it not worth it, sir? নহয় জানো sir?
not worth it ba mane what happens to the person who doesn't wonder or in a way Doesn't take any challenges. It's staying in a like safe cocoon ji মানে stable life এটা আছে আৰু হেতু কাৰণে বেছি venture out কৰা নাই আমি বস্তুটো চাও আমি wonder কৰো নে নকৰো what is the deciding factor yes sir হেতু এটা মানে বুজি পাইছে না what is the pivot of that decision to wonder or not to wonder It is both internal as well as external hope, sir. External hobo pare je juddho hoy goise banpani hoy goise tetiaoto manu refugees bla hetu to external kitu ami jodi majorly ami etu mane hetu aspect to ahibo no doubt ahibo kintu ami eta apuni ajabo how do you decide whether to wonder or not self satisfaction is guided by what aspiration is guided by what goal sir huh goal life or goals and goal is guided by what self awareness inner calling yes no namrata ki kole sir inner calling আৰু আটাইতকে কোৰ এৰিয়াত হিট কৰিছে আৰু হনে সেলফ অ্যাৱেৰনেছত গৈছে বা আমি যিটো আন এটা ভাষাত কওঁ উইজডম স্যাৰ মই আৰোহণ নহয় কোন হয় স্যাৰ ধৈৰ্যতি হে তেৰি নামটো আহা নাই যে এটা কেনেকে এটা মানে আৰোহণ আছে নাই এতিয়া আৰোহণ নাই নেকি ন এনেই না আৰোহণ আছে আৰোহণ মানে নিমাতি কয় না আৰু হেৰি আমাৰ 100 ইজ ধৈৰ্যতি কেনে গম পাম নামটো কিবাকে চেঞ্জ কৰি দিব হয় স্যাৰ এটো নহলে এটো fault is all yours so it is correct মানে wisdom বা self awareness বুজি পাইছে না মিনময় সাকলেন নয়নজ্যোতি আমি কোনটো পইণ্টলৈ গৈছো right so wisdom is what guides you or in a way it's your decision whether to venture out or not কেতিয়াবা তো suppose বিৰাট ধুমুহা দি আছে তেতিয়া ওয়ান্ডাৰ কৰিবলৈ যোৱাটো তো ওয়াইজ নহব ন এটো it is better you stay in the harbor so again it's up to the wisdom of the person so হেবিলা কথাও আহি যাব কথাটো মেইন হেখিনি এৰিয়াতে আমি এনালাইজ কৰিব লাগে যে what is the role বা how when to venture out when আমি মানে কি হয় এনেকুৱা টাইপ এটা যেতিয়া দেখো আমি মানে আমাৰ বায়াসনেস টু ওয়ান্ডাৰৰ ফালে থাকে ওয়ান্ডাৰটোক মানে আমি পজিটিভ লাইটত দেখাবলৈ যাওঁ হয় না বাট কথাটো ওয়ান্ডাৰৰ কথা নহয় মানে কথাটো হৈছে again wandering and getting lost so how can you ensure that you wander and you don't get lost by exercising wisdom na গম পাইছে না এটোৰ কাৰণে এথিক্সও কামত আহে ইয়াত উইজডমটো আমি ভ্যালুজ হিচাপে পঢ়ো ন এথিক্সত তো এতিয়া মানে ইয়াত যদি আমি স্যার জেমস নরবারিৰ এখন বুক আছে হা দ্য বিগ প্যান্ডা এন্ড টাইনি ড্রাগন বুলি তাত বৰ ধুনীয়াকে ইলাস্ট্ৰেট কৰা আছে এই কথাটো মানে বিগ পান্ডা এটা থাকে আৰু অকমানি ড্রাগন এটা থাকে চাইনাত তাহাঁতি মানে ৰেইন কামে ৰেইনছ যিয়ে নহওক মানে গৈ থাকে আৰু গৈ থাকে মানে লাষ্টত গৈ পেলাই ইমান ধুনীয়াকে লছটো হয় মাজে মাজে মানে হেৰায়ও যায় বাট গৈ পেলাই লাষ্টত সিহঁতেও এটোৱে কয় যে নট all who wander are lost হেতু মানে as anecdote বা এনেকে আমি ইউজ কৰিব পাৰো বা স্যাৰ ৰবিন শৰ্মাৰ the monk who sold his Ferrari এনেকুৱা টাইপৰ বুক বিলাকৰ কথা এইখন মই পঢ়িছো ৰবিন শৰ্মা পাউলো কোলিও তাতো হেতু পঢ়িছো তাত হেতু কথাই আছে যে কথাটো মানে ফোকাসটো হেৰিটোৰ ওপৰত নহয় যে কোনে কেনেকুৱা এডভেঞ্চাৰাছ হৈছে কোনে কেনেকুৱা হেৰি কৰিছে ন ইটস এবাউট এক্সাৰসাইজিং উইজডম এটা পাউলো কোলিওৰ এলকেমিষ্টত মেইনলি হেতু যিকোনো ধাতু গোল্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰে ন এলকেমিষ্ট হেতু এলকেমিটো হেতুৱে আইডিয়া অফ এলকেমি ইজ to convert any metal metallurgy এটা ancient science হয় ন alchemy
So তাতে মানে সেই বস্তুটো এক্সপ্লোৰ কৰিবলৈ মানুহজন গৈ আছিল ইফালৰ পৰা সিফাল সিফালৰ পৰা সিফাল but every point of time he was exercising wisdom whether to do this whether to do that so সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ন এতিয়া আমি এইটো কথা ক'ব পাৰো ইংলেণ্ডে যে এতিয়া বেসবল খেলিবলৈ আহিলে সেইটোক এতিয়া হাৰি গ'ল ন তাত এইটো কথা দেখায় হেৰিয়ে কৈ আছিল কোনে হৰ্ষা ভগলে নে অশ্বিনে কৈ আছিলে যে ডিফেন্স ইজ এন এসেনচিয়েল পাৰ্ট কোনোবা পইণ্টত যেতিয়া ভাল বলিং কৰি থাকে আমি ডিফেন্স কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে আমি বেয়া বললৈ ৱেইট কৰিব পাৰিব যদি আমি ডিফেন্সলেছ খেলো that is like you are not applying wisdom যে এটো কিছুমান জায়গাত সাকসেসফুল হ'ব পাৰে য'ত মানে একদম ফ্ল্যাট উইকেট বেটত বল আহি আছে অকনত মুভমেন্ট নাই টাৰ্ণ নহয় that it will work but য'ত বলাৰকো অলপ ক্ৰেডিট দিব লাগিব so মানে you need to have your defensive game also actually মানে এটো ক্ষেত্ৰতে এটা কনটেক্সট পাইছিলো যে মানে আমাৰ লাইফত maximum time we are living in plateaus কেতিয়াবা কৰবাতে আমাৰ হয়তো কিছুমান পিক থাকে বা কেতিয়াবা কৰবাত আমাৰ কিছুমান ডিপ otherwise majority of our life is a plateau CA নহও আমি আজি ACS হও IAS হও বা এতিয়া একো নহও যিকোনো নহলো আমি মানে আমি এটা কাইন্ড অফ মানে প্লেটিউতে থাকো so তাৰমানে কি so we have to exercise wisdom to deal with this na we need to have a coping mechanism or we need to have a মানে set of defenses না এটা যে মানে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী সুইসাইড কৰে এইবিলাক এক্সাম্পল আহিব ষ্টুডেন্ট সুইসাইডৰ কথাটো কোনবাই বোলে সব পৰীক্ষাত ফাৰ্ষ্ট হৈ আছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰেংক পাই আছিলে আইআইটিত গ'ল তাত কিবা পৰীক্ষা বেয়া হ'ল বা আইআইটি কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিল তেতিয়া ভাল নম্বৰ নাপালে কোনোবা দুটা টেষ্টত এণ্ড what does it show lack of wisdom obviously lack of emotional intelligence but he girl or a boy didn't have the coping mechanism to deal with the uncertainties of life or মানে plateaus of life or যিখিনি আমাৰ ডিপ আহিব পাৰে সেইখিনি লৈ পেলাই so হেতু কাৰণে হেতু কেতিয়া আহিব পাৰে যেতিয়া we have the wisdom to understand that life is like this life is not like this বুজি পাইছে না কথাটো is it making sense Yes, sir. Yes, sir. এতিয়া আমি টপিকটো যদি এতিয়া আমি মানে if we try to break it not all who wander are lost so ইয়াতে আমি মানে আমাৰ কোৱেশ্চন জেনাৰেলি কি আহিব পাৰে what is wandering but why do people wander the two I said what is being lost তাৰপৰা এই যেটো হেৰিয়ে নয়নে কৈছিল সেইটো আহিব যে sometimes people do get lost আমি ইয়াত যদিও কোৱেশ্চনটো কৈছো যে not all who wanders are lost but sometimes people do get lost হয় না so why do sometimes people or wanderers get lost because of the lack of wisdom in their decision making or lack of you can say unethical wandering jodi hoy say for example drugs go to lorasali they wander and they get lost in the deepest abyss so hetu to why is it happening because of the unethical nature of wandering so wandering too it has to have certain ethical connotation or it has to be within certain you can say good standards so এনেকুৱা টাইপ আহিব হয় না তাৰপিছত আৰু কি আহিব পাৰে এই হোৱাট ইজ ৱাণ্ডাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰতে আপুনি যেটো নয়নে যেটো কথা কৈছিল ন হোৱাট ইজ লাইফ সেই বস্তুটোৰ এক্সপ্লোৰ হৈ যাব যে why wandering is essential বা wandering কিয় কৰে মানে curiosity is what drives our life no curiosity to ultimately wandering or fala niye I mean mania it's মানে we are not meant to be in our comfort zone we always strive to go beyond our comfort zone examples historically দিব পাৰো many example personality based Columbus of কথা কব পাৰো
ভাস্কো দে গামাৰ কথা ক'ব পাৰো বা ইণ্ডিয়ান মানুহে বহুত আছে সেনেকুৱা কথা ক'ব পাৰো হয় নাই স্যাৰ আমি সাইন্টিস্ট কথাও ক'ব পাৰো নহয় জানো তেওঁলোকে বেছি নক'ব 5-6টা সেই বস্তুটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ চাওঁতে অকল গোটেই এছেখন সেইটো এতিয়া গুচি নাযাব ইয়াত আমি অকল সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ যে হোৱাট ইজ ৱাণ্ডাৰিং বুজাবলৈ সেইটো কথা কৈছো তাৰপিছত আহিব যে হোৱাট মানে এইটো আহিব যে মানে হোৱাট যে can wandering be pointless কোনোবাই যেটো কথা কৈছে মানে wandering-টো যে there has to be application of wisdom while deciding where to wander it cannot be a pointless and aimless exercise wandering মানে আৰু চেলেং পেটেংকে ওলাই পেলাই যেনি মানে বতাহত মানে গছৰ পাতটো যোৱা নিচিনাকে হেতু wandering নকয়টো wandering মানে venturing into something you do not know but with a proper aim or proper wisdom to do it It science exploration is all about wondering. I mean, it's a dark matter dark energy. That is basically wondering. We don't know where we will end up, but we keep on going. Na? Example দিব পাৰে তাৰপিছত কাউন্টাৰ ভিউটো আহিবই যে মানে কেতিয়াবা লষ্ট কিয় হয় সার্কামস্টেন্সিয়াল যিবিলাক ওয়ান্ডারিং হয় যুদ্ধ হৈ গ'ল ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ গ'ল ইমান ডাঙৰ ইভেন্ট ক্লাইমেট ৰিফিউজিজৰ কথা ইমান আমি পাতিছো সেইবিলাকত পিপল গেট লষ্ট সো এনেকুৱা কেতিয়াবা 3-4টা ডাইমেনশনতে আমি বস্তু এছেটো কভাৰ কৰি দিব পাৰো যদি ব্ৰড বেসড থিম হয় ন কাৰণ সেই প্ৰত্যেকটো থিমৰ এগেইনষ্ট ইয়াত আমি এক্সাম্পলছ আহিব আমাৰ ইন্ডিভিজুৱেল লেভেল এট হিষ্টৰিকেল লেভেল আহিব এক্সাম্পলছ হয় নাই মানে পাষ্ট প্ৰেজেন্ট কন্টেম্পৰাৰী এনেকুৱা এক্সাম্পলছ আহিব বা সাবজেক্ট বেস আহিব কিছুমান যে এক্সপ্লোৰেশন ইন ভেৰিয়াছ সেক্টৰছ সায়েন্সৰ কথা কলো বা বাকি যিবিলাক আমাৰ আৰ্কিটেকচাৰ বা এইবিলাক আৰু সবতে মানে ইউ আৰ ট্ৰাইং টু ভেঞ্চাৰ ইনটু নিউ থিংস দেন অনলি ইউ আৰ ট্ৰাইং লাইক ইউ নো গেটিং নলেজ আৰু নিউ নলেজ ক্ৰিয়েশ্যন R&D ইজ অল এবাউট সেইটো সো সেইবিলাক কথা কলো তাৰপিছত আমাৰ হোৱাট ইজ বিং লষ্ট এইবিলাক বস্তু এক্সপ্ল'ৰ কৰিলো তো এতিয়া বস্তুবিলাক বুজি পাইছে নে অকণ কেনেকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বস্তুটো প্ৰেক্টিচ কৰিব try to practice যিমান প্ৰেক্টিচ কৰিবা সিমান বেছি হেৰি হ'ব মানে you will get a hang of this thing otherwise no use okay so কোশ্চেন খিনি চাম আপোনালোকে এনসাৰ বিলাক টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপটো দি দিবচোন যি লিখিছে সেইখিনি পিছত চাম মই আজি আমি এগ্ৰিকালচাৰ টপিকটো পঢ়িম এগ্ৰিকালচাৰ জিএছ পেপাৰ 1টো লাগে জিএছ পেপাৰ 3টো লাগে আৰু এছেটো লাগি যাব পাৰে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত
Episode. This one. NFSA কি হয় জানেনে? Do you know what is NFSA? National Food Security Act, sir. Act, yeah, correct. Episode. আৰু এটা আৰু কিছুমান ইছ্যুজ আছে, আমি এইটো আদাৰ ইছ্যুজ বুলি পেলাই দিব পাৰো। লোন ৱেইভাৰ, ফাৰ্ম সেক্টৰ বা এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ, এইটো এটা মাজে মাজে এইটো ইছ্যু হৈ থাকে ন, লোন ৱেইভাৰ, সাবসিডি, তাৰপৰা টেকনলজি ইন এগ্ৰিকালচাৰ,
Itu reforms ইয়াত নাহিব এইটো ইয়াতে আহিব ফুড মেনেজমেন্টতে আহিব ইয়াতে আহিব এমএসপি বুলি কি হয় কি কথা So, can you see this? দেখা পাইছে? So, what is the significance of agriculture? What is the significance? আটাইতকৈ significant কথাটো কি agriculture Indian agriculture or আটাইতকৈ significant কথাটো কি So amount of population involved. Yes, agriculture has the maximum stakeholders. The number of stakeholders in this sector is the highest, but the output is the lowest among all the three sectors of the economy. তিনটা sector যে economy আছে কি কি sector হয় in economy? What are the sectors of economy? The primary, secondary, tertiary. Primary, secondary. Tertiary. তাৰ ভিতৰত output to যেটো output মানে কি? What is output? পঢ়িছো এইবিলাক আমি economy আগতে What is output? So Final GDP product. contribution. GDP contribution with respect to how many people are involved. So employment elasticity into concept of person. কি employment elasticity output অলপ কেনে এটা টোটালি বেলেগ কনসেপ্ট এটা এইবিলাক সিম্পল কথা ন ইমান কমপ্লেক্স হলে যাবই নালাগে আউটপুট মানে কি কিমান গুডস প্ৰডিউস হৈছে Final goods and Feel services. হৈছে আৰু output is measured in terms of GDP output to আমি মেজার করি in terms of GDP এটা 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 অফিস এটা আউটপুট তো কিমান তারপরে তার প্রডাক্টিভিটি কিমান কিমান গুডস প্ৰডিউস কৰিছে গুডস এন্ড সার্ভিসেস প্ৰডিউস কৰিছে হেতু হয় আউটপুট আউটপুট তো আমি মেজার কৰো in terms of GDP এটো এমপ্লয়ি ইলাস্টিসিটি সার্ভিস সেক্টৰৰ কম মানে পার পার্সেন্টেজ ইকোনমিক গ্রোথ যিমান হয় এই তাতকে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনটো কম হয় এটো এমপ্লয়ি ইলাস্টিসিটি ইলাস্টিসিটি কনসেপ্টটো বেলেগটো আউটপুটটো তাতকেও বেসিক লেভেলৰ কথা এটা কনফিউজন কিয় আছে এতিয়া So, the most important factor or most significant factor is that the production capacity of agricultural sector in India is low and our simple aim is to increase productivity. Farmers income double কৰা কথা এবিলাক আপোনালোকে জুনে আগৰ পৰা পঢ়ি আছে হয়তো গম পাব পাৰে অশোক দালৱাই কমিটি বুলি এটা কমিটি বহিছিলে 2016-17 এটা কৈছিলে যে by 2022 farmers income will be doubled what does it refer to income method যেটো আমি আউটপুট মানে জিডিপি ক্যালকুলেট কৰা income method বুলি এটা মেথড আছিল মনত আছে নাই so basically it is talking about raising the output of agricultural sector পুনৰ ইনকাম বাহা মানে কি আপুনি যত এংগেজ হৈ আছে হেতুৰ প্ৰডাক্টিভিটি বাহা হয় নাই productivity baha mane ki output baha productivity we measure in terms of GDP and we measure through three methods expenditure method income method and aru ki ase Output method. so plainly coming to the point to be very precise ami agriculture sector to amar etu karone important hoy the significant fact is that
the percentage of the workforce engaged in it is very high, whereas the productivity is not proportionate to it. It is in fact quite low. In fact, etut ami data etao dibo paru, graph eta akibo paru, hoitu answer ebilak graph directly come koribo. GS paper 3 to graphs of lucky y axis ot dilu ami এনেকে লিখিছো দেই, আপোনালোকে লিখোতে এনেকে ভাৰ্টিকেলি লিখিব, মই হৰাইজন্টেলি লিখিছো, percentage of total workforce 2018-19 2020-21 আৰু 2021-22 এটো এই ডাটাটো আকৌ হয় যেটো আমাৰ মসপি যেটো মিনিষ্ট্ৰি আছে, মিনিষ্ট্ৰি অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেন্টেশ্যন, তাৰে এটা অৰ্গানাইজেশ্যন আছে নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল NSSO, National Sample Survey Organization, NSSO. NSSO মসপিতে নাই জানো? NSSO is in Moscow. So NSSO eta maze maze economic statistics bilak ulai through periodic labor force survey, PLFS. এবিলাক মানে এবিলাক বস্তু আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব। ইকনমিক যেতিয়া এনসাৰ লিখিব তেতিয়া ডাটা কোড কৰোতে সদায় NSSO PLFS ডাটাটো আহিব লাগে বা হেতুৰ ৰেফাৰেন্সটো আহিব লাগে। বা আৰু এটা অৰ্গানাইজেশ্যন আছে, হেতু কিন্তু গভৰ্নমেন্টৰ অৰ্গানাইজেশ্যন নহয়, বাট ষ্টিল ইট ইজ কোৱাইট ক্ৰেডিবল, দ্যাট ইজ চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমি। এইবিলাকৰ ডাটা আহিব, ঠিক আছে। ডাটা যেতিয়া ইকনমিক ডাটা ৰেফাৰ কৰিব, জেনেৰেলি এই দুটা অৰ্গানাইজেশ্যন ইউ কেন চাইট, মানে সেই দুটাৰ ডাটাবিলাক ল'ব পাৰে। গভৰ্নমেন্টৰ ডাটাটো অবভিয়াছলি ইটস কোৱাইট ভ্যালিড। তো ইয়াতে ইট ওয়াজ এৰাউণ্ড 42.5%। 2020-21 during COVID time আমি দেখা পাইছিলো বহুত মানুহে ইন্ডাস্ট্রি আৰু সার্ভিসেস সেক্টর এৰি পেলাই, there was increase in population in agricultural sector. It went up to around 46.5%, and 21-22 it reduced by 1%, that is 45.5%. So a graph to dileo amar bahut kotha koi diye a graph to. So there is a decline but not that sharp. Still we are like above 45%. So roughly 45% of our workforce is engaged in agriculture, but output or khetrot kiman mane total GDP contribution ot kiman ase, hardly 15-16%. No, it is stagnated in 15-16% bracket. Per year economic growth had 4% around he growth hoy ase, agricultural growth. So hebilak ami details ot jam, but significance to kuthile ki kobo kom paise ne kotha to growth contribution is low, whereas dependent population is quite high. So that is why we need to make agriculture productive. Government has a scheme loi ase, tar ortho to etue karon to etue to make agriculture productive. MSP loi pela ebilak issue choli ase, farm bill ahil, ebilak ahil, main goal to hoise to make agriculture productive. Productive mane hetur logot ami baki sob bostu link kori dibo paro, je farmer income borhoa, horticulture encourage kora, food processing encourage kora, ebilak ultimately it is meant to improve the productivity. So core demand to jonato dorkari. So significance to clear hol na kotha to abar kiba doubt ase neki ete? Nice sir. এতিয়া আমি জেনারেল ইস্যুস কিছু মানলে আহো। এগ্রিকালচার সেক্টর যেতিয়া আপোনালোকে বহুত ইস্যু আছে, এগ্রিকালচার বহুত মেজর ইস্যু আমি গোটেইখিনি কভার কৰিব লাগিব, কাৰণ ইউ মাইট গেট এন এছে অন এগ্রিকালচার, ইউ মাইট। এবাৰ MSP ইমান ডাঙৰ ইস্যু এটা, সো এগ্রিকালচাৰৰ ওপৰত এনেকে আহি যাব পাৰে যে ডু ইউ থিংক MSP ইজ দ্য সলিউশন টু ইণ্ডিয়াজ এগ্রিকালচারাল ডিস্ট্রেস?
MSP is the solution for India's agricultural distress. Do you agree? এনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন এটাও পাব পাৰে GS পেপাৰ 3 বা এছেটো পাব পাৰে বুজিছে নাই এই যে MSP এতিয়া লিগেলাইজ কৰাৰ কথা কৈ আছে এটা বস্তুটো you might get. Now comes the part, the general issues. কিছুমান মানে আমি এটো কথা এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে যে এগ্ৰিকালচাৰ যেটো সমস্যা মানে আমি ইকোনমিক পঢ়োতে আমাৰ ইকোনমিক যেটো ইভলিউশন হৈছে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স আমি সেই মানে ৰাফলি যদি হেখিনি আকৌ জাস্ট মই 5 মিনিটত সামাৰাইজ কৰো যে 1947 ত আমি স্বাধীন হলো স্বাধীন হৈ পেলাই আমি কি কৰিলো আমি কলো যে we will go for a mixed economy model. Mixed economy model মানে কি যে আমি কলো যে there will be both private sector and public sector. Public মানে government sector. Government will be in control of the economy. মানে কি there will be government ownership of companies. এটোকে public ownership of companies বুলি কয় সো আমি এটো কাৰণে দেখা পাওঁ যে বিভিন্ন সেক্টৰত government run company were there. In fact, right from shoemaking to bread making, everywhere government was there. So this was the trajectory we followed post-independence. Naturally, if there was a, you can say, prothom 5-year plan of amar focus to agriculture asil to raise the production because sufficient food security kotha to asil. Kintu tar pisot jetia ami মানে গভর্নমেন্টে কি কৰিলে it talked about যেটো আমি কওঁ যে নেহৰু মহালানবিস মডেল বুলি যে where the focus was এটো second 5-year plan 1955-56 1955 মানত আছিল so ইয়াতে the focus was on heavy industries. Heavy industry মানে কি যিবিলাক ইন্ডাস্ট্রিৰ পৰা বেলেগ ইন্ডাস্ট্রিৰ গুডস বনে say for example steel industry, iron industry, তাৰপৰা ধৰক electricity এইবিলাক heavy industry পৰে because they provide the raw material for growth of other ancillary industries. Now what was the result of this on agricultural sector? The result was that the focus on agricultural sector was down. Agriculture report emphasis to no whole. Our consequence was that in the decade of 1960s, we saw what? We saw droughts. But mind you, our drought was drought mane ki sufficient rainfall one asile, but our post-independence famine one asil kintu. Famine mane jetia manhor sufficient khadyo nathake. You don't have enough food to eat. হেতু গভর্নমেন্টে ইচ্ছা কৰিলে কেতিয়াও কোনো জায়গাত ফেমাইন হ'ব নোৱাৰে আমি as late as 1943 there was the great Bengal famine. Great এটু কাৰণে কৈছে because around 40% of population of Bengal got they died. So famine was a frequent occurrence in pre-independence India. But 60s যদিও আমাৰ agricultural sector আমি kind of we slowed or we relaxed the focus, but we tried to move towards industrialized growth through state-led industrialized growth. Hetu jetu Russian model follow kori pelai kintu hetu korar sotteo amar ki hoy gol hetu korar karone ki hoy gol agricultural sector got decline aru amar yet doubts aru obviously it was like a ship to mouth existence. Kyo ship to mouth existence boli koy? India started importing wheat. Americar pra India import korisil ki wheat PL 480. Etu birat low quality, but the condition was such that we had to ration the ami aji iman he pam. In fact, are you aware Pakistanot etia enuka situation eta ako ahise Pakistanot governmente manuhok tar inflation ba balance of payment imane beya manuhok sah khabole mana korise inebe koise je parile don't drink.
So what does it show? It shows that the economy is, agricultural sector is not taken care of properly, then it can lead to serious consequences on the general stability of the economy. Economy good nation as at least. So we had to depend on imports from USA. Tar pisot kintu tetia Norman Borlaug বুলি এজন scientist asile American, Norman Borlaug, father of hybrid seeder ebilakor pioneer asile, and Norman Borlaug and in India led by late MS Swaminathan. Again, he is very important. You might get question on him. That is why this whole process is very important. They collaborated to create what we know as Green Revolution. Green Revolution to key purpose to asile again productivity bohabole. Through technology. Key technology? এক নম্বৰতে high yield variety seed, 2 নম্বৰতে fertilizer, 3 নম্বৰত irrigation. Was it a pan-India thing? The answer is no. It was mainly focused on those areas where the scope for having large irrigation project was high, and large-scale farming ownership was like say Punjab, Haryana, and Western UP. So ebilak jagat we saw Green Revolution, and the result was what? Productivity rose. Productivity rose. So productivity hole ki hobo? Prosperity rose. Prosperity bahile ki hobo? Manor paisa bahile ki hobo? Your social status rose. Social status rose rise hole ki hobo? What will happen? Your political status also rises. What was the consequence in India's polity? We saw the growth of OBC politics. But bullock cart capitalist Western UP hawk, charts, UP Bihar, efaleo. The OBC politics rise were current to it was because they became prosperous. They wanted greater say in politics. It took as a great political scholar of India, Rajni Kothari. He terms this as the democratic upsurge, first democratic upsurge in India. Now, second democratic upsurge will be Bahujan Samajwadi Party, BSP, led the political, you can say, political aspiration of the Dalits. So he took the second democratic upsurge. Moi etu specifically monon nathakibo pare, কিন্তু মই আপোনালোকক এটা ধুনীয়া লিংক এটা দেখাইছো যে কেনেকে economic prosperity logote baki aspirations rise hoy manuhor, and we see changes in polity, in society, everywhere. Economic change hole everywhere things change. Economy is the key driver that can bring other changes in society. So Green Revolution hole ebilak hol. Etu amar subject etia ami jitu pohi asu hetu karone etu a part to iman relevant no hoy, but moi apalok peripherally kotha to koi tholu thoi diok belak. Now come to 1991. Enake Green Revolution hoi pelai at least ami ki holu productivity bahil, we became a food secure country. At least food security khetron food security etu what is food security? Food security buli kole there are that term asile likhido sinta term asile. Yeah, when we say food security, etu important again etu yate mo koi thon karon pisot ase etu kotha etu yate I will address it here only.
When we say you are food secure, what does it mean? It means that food should be available. প্ৰথম হৈছে available, availability of food. মানে availability মানে কি? Domestic production হ'ব লাগিব। আৰু sufficient buffer stock থাকিব লাগিব। যে ক্ৰাইসিসৰ সময়টো যেনেকে আমাৰ কোভিডৰ সময়ত কি হৈছিল? What did government do? Government launched the scheme called Pradhan Mantri কি আছিল? Sir, Antodaya আছিল নেকি sir? Antodaya নহয়। কি অন্ন যোজনা আছিল? Oh, sorry, Garib Kalyan Yojana, PMGKY. PMGKY. What was it? It will continue. It was basically, it shows that we have available food. Buffer stock we can give food to people. So, Garib Kalyan Yojana under kiman COVID basically disil no sound. Sooner নতুন হয় তেওঁলোকতো at least কোভিডৰ পেপাৰ চেপাৰ পঢ়িছিল চাগে ন এইবিলাকতো গম পাই চাগে অকমান সমান সবাই গম পাইছে না মেজৰিটিটো গম পাইছে না এটো কথা যে আমি কোভিডৰ সময়ত গভৰ্নমেন্ট addressed certain elements of food security through this. So that becomes one aspect of food security. Second aspect of food security is accessibility. Food security মানে it should be accessible. Accessible মানে কি? যে হেতু আৰু মানে ফিজিক্যাল এভেইলেবিলিটি মানে মানে আপোনাৰ PDS shop আছে না কি fair price shop আছে না নাই are you able to access it or is it in an accessible distance মানে there is accessibility barrier এটো কথা available হ'ব লাগিব accessible হ'ব লাগিব proper distribution channel আছে না নাই তাৰ পিছত it talks about affordability to address কৰিবলৈ what do we have to ensure affordability এটোৰ কাৰণে we have fair price shop FPS বুলি কয় FPS মানে কি fair price shop affordability ensure কৰিবলৈ কি আছে আমাৰ Sir, ration cards হয় বা we can say the National Food Security Act sir NFSA হয় না availability কাৰণে কি আছে availability কাৰণে আছে আমাৰ MSP FCI buffer stock concept আছে so এইবিলাকে এনশিওর কৰে যে মানে sufficient production হৈ থাকে যাতে হয় না তাৰ পিছত আৰু দুটা এলিমেন্ট আছে that is stabilization এতিয়া আমি stabilizationৰ কথা কওঁ food stabilizationৰ কথা কওঁ তাৰ মানে কি supply chain disruption হৈ যায় নহয় কেতিয়াবা শুনিছে নাই যোৱাবাৰটো প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চন আহিছিল এটোৰ ওপৰত কি আছিল গ্ৰেইন ডিল ৰাছিয়ান গ্ৰেইন ডিল মনত পৰে নাই ইউক্ৰেইন টাৰ্কি মেডিয়েট কৰিছিল যে Black Sea Green Deal. So what is it about? It is about stabilization as a part of food security. It's available, affordable, or accessible হলে নহব stabilization হৈ থাকিব লাগিব stabilization মানে কি যে যেটো মানে সাপ্লাই চেইনস আছে বা ইন এ ওয়ে যিবিলাক ফ্যাক্টৰ আমি চেক নকৰিলে হয়তো ইমিডিয়েট ক্ৰাইসিস হৈ যাব পাৰে এটা ধৰক আমি ৰাইসৰ ক্ষেত্ৰত নেদেখো কিন্তু ধৰক পিয়াজৰ ক্ষেত্ৰত দেখো কেতিয়াবা পিয়াজটো সিজনাল হয় এতিয়াহে আমি 12 মাহে পিয়াজ খাই পেলাহে এটো গণ্ডগোল হয় কিন্তু ডালি চালিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ কেতিয়াবা কোনবা সিজনত বহুত দাম বাঢ়ি যায় সাপ্লাই নাথাকে সাপ্লাই শক্স বুলি কেতিয়াবা আপুনি শুনা পাইছে there are supply shocks মানে কি supply shocks মানে হেৰি হয় মানে যেতিয়া sufficient stock নাথাকে sufficient production no so stabilization is one
aspect of it. Then another fifth element of food security is utilization. সব আছে কিন্তু ফাইনালি যদি ইউটিলাইজ হোৱা নাই এটো এনসিওৰ কৰিবলৈ আমাৰ কেনেকুৱা মিড ডে মিল এমডিএম স্কিম এইবিলাক আছে সো ইয়াতে কোৱালিটি নিউট্ৰিশনাল এসপেক্ট এইবিলাকো আহিব সো আমি এতিয়া ষ্টেবিলাইজেশ্যন ইউটিলাইজেশ্যনৰ কথা কওঁ আমি এতিয়া যে have you heard this term hidden hunger শব্দটো শুনিছে না শুনিছো স্যার what is it স্যার appropriate nutrition নোপোৱাটো স্যার এতিয়া মনলৈ অহা নাই কিন্তু শুনিছো মই তাৰ মানে যিমানটো এডিকুৱেট পাব লাগে সিমানটো নোপোৱাটো কি নাথাকে স্যার ওয়েস্টিং স্টান্টিং সেইবিলাক আছে এটোটো কনসিকুৱেন্স হয় হিডেন হাংগাৰ মানে কি আমি খাইছো কিন্তু পুষ্টিকতা পোৱা নাই বিকজ অফ লেক অফ মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্টছ বিকজ অফ লেক অফ ভাইটামিনছ yes আমাৰ এইবাৰটো আহিছিলে আপোনাৰ পৰীক্ষাত গ্লুকোজৰ ফৰ্মুলা কি কাৰ্বন হাইড্ৰোজেন অক্সিজেন সো মেইন যেটা ছটা কম্পোনেন্ট আছে ফুডৰ কাৰ্বোহাইড্ৰেট প্ৰটিন লিপিডছ ওয়াটাৰ ভাইটামিনছ আৰু সল্ট এইটা না সো এই গিটাৰ যেতিয়া বলে অকল কাৰ্বোহাইড্ৰেট বেস আমাৰ ম্যাক্সিমাম কার্বস বেস ডায়েটে খাও না আমি সো তাতটো আমাৰ মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্টছ বিলাক নাথাকে হয় না সো হেতু কাৰণে হেতু হিডেন হাংগাৰ বুলি কয় সো আমি এতিয়া ধৰক we are talking about something called rice fortification and fortified rice শুনিছে নাই fortified salt fortified rice iodized salt এইবিলাক এক্সাম্পল হয় ইউটিলাইজেশন iodized salt fortified rice vitamin A দিয়া থাকিব ৰাইসত যাতে ৰাইসটো খালে ভিটামিন A পায় iodized salt মানে কি আয়োডিন থাকিব আয়োডিনটো এটা মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্ট হয় যেটো জেনাৰেলি সল্টত নাথাকে কিন্তু iodized সল্টত থাকে যেটো আমাক লাগে so হেতু that is addressing utilization aspect of food security so এতিয়া food security মানে কি বুলি যদি কোৱেশ্চনটো আহে I hope you can address all the dimensions of food security clear okay actually আমাৰ যেটো ফার্স্ট জেনারেশন অফ ফুড সিকিউরিটি যেটো চ্যালেঞ্জ আছিল যে প্রি গ্রিন রেভলিউশন যেটো ড্রাউটৰ কথা কৈছিল হেতু সময়টো আমাৰ এভেইলেবিলিটি ওয়াজ দা চ্যালেঞ্জ at that phase this was the challenge তাৰ পিছত আমাৰ আহি গল মানে আমি ডোমেস্টিক প্ৰডাকশন কৰিলো কিন্তু তাৰ পিছত চ্যালেঞ্জটো আহি গল এক্সেসিবিলিটিটো এড্ৰেছ কেনে কৰিলো থ্ৰু দা PDS system মানে হেতু আমি কেনেকে PDS system to execute কৰো through fair price software হেতু PDS বুলি কয় ন public distribution system so that address the problem of accessibility okay এতিয়াটো এটো রেশন কার্ড পোর্টেবিলিটি কথাও কও ন জবছৰ নহয় দুবছৰ মান আগতে ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ডৰ কথাটো ওলাইছিলে so those are the thing etia right now what is the challenge of food security what is the third generation of food security talks about stabilization utilization and stabilization stability and utility that is the challenge now so আজি যেটো যদি আপোনাৰ কোৱেশ্চন এটা আহে যে food security report question ahibo pare যে assess whether the midday meal scheme is a success or failure so there you will have to address the issue of food security because that food security ebilak ani mona lage availability that apani stabilization okay utilization or kotha to ani pele koibo ebilak bostu ami মানে এটো আপোনালোকৰ নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ কথা যে কেনেকে বস্তুটো কোৱেশ্চনত ইউজ কৰে যোৱা বছৰ আমি ইমানে পঢ়িলো কিন্তু আই ডাউট আপোনালোকৰ কোনে কোনে ইউজ কৰিলে এবিলা বস্তু স্কোপে নাপালে চাগে ইউজ কৰিবলৈ সো হেতু কিবা এটা বস্তু পঢ়োতে হেতু বস্তু মাইন্ডত ৰাখিব বা যদি বুজি নাপায় মোক সুধিব যে কোনবিলাক জেগাত ইউজ কৰিব পাৰিব হেবিলাক এতিয়াৰ পৰা হেবিলাক কেনেকে ভাবিব জাস্ট এটো দেখিছে এটো মুখস্থ কৰিছে পাঁচবাৰ পঢ়িছে হেতু নহয় think about it যে ওকে কেনেকুৱা আইডিয়া এটো আহিব পাৰে এনি আমাৰ অসমৰ যদি চ্যালেঞ্জৰ কথা কয় এগ্ৰিকালচারাল চ্যালেঞ্জৰ কথা কয় তাতো এইবিলাক বস্তু আহিব এফোর্ডেবিলিটি কথা আহিব ইউটিলাইজেশনৰ কথা আহিব
Sir, উম, sir, stabilization to achieve কৰিবলে মানে supply chain ধৰক disruption হল হেতু কাৰণে buffer stock টোৱে কামত আহে কেনেকে হেতু কি হয় নহয় 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 বাফাৰ ষ্টকটো আছে মানে আমাৰ এভেইলেবল আছে কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান সিচুৱেচন হ'ব পাৰে ধৰক আমাৰ হুইটৰ ক্ষেত্ৰত সাফিচিয়েন্ট বাফাৰ ষ্টকো সাপোজ সেইটো সময়ত নাই আৰু আমি সাপোজ ইম্পৰ্ট ডিপেন্ডেন্ট হুইট বাদ দিয়ক আমি ষ্টেবিলাইজেশ্যন ইফ ইউ আৰ টকিং এবাউট সে অইলতটো আমি ইম্পৰ্ট কৰো ন মানে আমাৰ এডিবল অইল এণ্ড ক্ৰুড অইল সবটো ইম্পৰ্ট কৰো তো তাতেতো আটাইতকে ষ্টেবিলাইজেশ্যন বস্তুটো এপ্লিকেবল হ'ব ন তাত যদি আমাৰ সাপ্লাই গেট ডিসরাপ্টেড বা বিকজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্টেন পেস্ট অ্যাটাক হৈ গল সবাৰটো লোকাস্ট অ্যাটাক have you heard about this এটো এটা ডাইমেনশন হয় বা এটা এসপেক্ট হয় যে থ্ৰেট posed by climate change to agriculture or climate resilient agriculture কথাটো যেতিয়া আহে climate resilient agriculture কি কথা আহিব যে adapting to the changing climate কেনেকে আমি address কৰিম the rise in global temperature আমি কেনেকুৱা rise বা কেনেকুৱা হেৰি কৰিম that obviously এইবিলাক আছেই ন pest attack এইবিলাকৰ প্ৰবলেমছ আছে যোৱা বছৰ আছিল নিউজত 2022 আছিল নিউজত ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া বা ইফালে ইৰাণৰ ফালৰ পৰা পেষ্ট আহি পেলাই একে খুবে মানে গোটেই খেতি মানে হাৰ্ভেষ্ট কৰিব লগা খেতি কাটিব লগা খেতি একদম উকি থকা খেতি কৰি দিয়ে সো সেইবিলাক কি সেইবিলাক ষ্টেবিলাইজেশ্যনৰ কথা আহি যাব ন সো ফুড ইনসিকিউৰিটি ৰিলেটেড সব বস্তুই এইটা ডাইমেনশনতে কভাৰ হ'ব when we are talking about food insecurity everything can be addressed through this are you clear shall we move on kabar kiba doubt ase clear sir এতিয়া আমাৰ আমি ফুড সিকিউৰিটি কথাটো এটো কাৰণে আনিলো যে গ্ৰীন ৰিভলিউচনত প্ৰথম এসপেক্ট অফ ফুড সিকিউৰিটি was addressed availability part তাৰ পিছত again focus was more on development of other like say industry বা services sector development at whole come to 1991 কি আহিলে 1991 ত LPG reforms. LPG reforms বা এটো কি বুলি কওঁ new economic policy what happened what was the or you can say what happened here and what was its impact on agriculture what LPG reforms or যদি আমি এটা সেন্টেন্সত ক'ব লাগে how will you say what was LPG reforms as যদি কোনবাই সুধে what is it simple terms কোনবাই মোক এক্সপ্লেইন কৰিব কওকচোন sir opening up of Indian market opening up of Indian market is it মানে comprehensive or মানে আমি complete idea এটা পাও নেকি হেতু কথা ক'লে no sir আপুনিয়ে পোৱা নাই মই কেনেকৈ পাম Sir, abolition of jamidari system and removal of licensing. জামিনদাৰী চিষ্টেমটো বহুত আগতে ৰিমুভ হৈছে যেতিয়া ল্যান্ড ৰিফৰ্মছ 50s ল্যান্ড ৰিফৰ্মছ যেতিয়া আনিছো আমি সিলিং এক্ট ল্যান্ড ৰিফৰ্ম জামিনদাৰী এবলিউশন এক্ট 51 ৰ কথা মানে বহুত পুৰণা জেগাত গ'লগে abolition of license permit quota as so what is the defining feature of LPG reform the defining feature of LPG reform মই ক্লাছতো কৈছো মানে কি হয় যেনেকৈ আমি মেইনছত কিৱৰ্ড বিলাক মনত ৰাখিব লাগে তেনেকৈ আমি কিবা এটা কনসেপ্ট লিখোতে তাৰ কি সেন্টেন্সেস কি পইণ্টছ বিলাক মানে বাৰে বাৰে we should keep a track গোটেই কথাটো হৈছে গভৰ্ণমেন্টৰ ৰোলটো কি 91 ৰ আগত যেটো গভৰ্ণমেন্টৰ ৰোল আছিল যে government was an active participant in the economy come to 1991 post 1991 government took a backward step so আমি যদি simple terms of 1991 reforms to define কৰিব লাগে তেতিয়ালে the best way would be to tell that the role of the government changed from being an
at the commanding height of the economy to being a mayor, or you can say to being a facilitator of the economy. From being the dominant hand of the economy, it became a facilitator of the economy. So, ইয়াৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব? ইয়াৰ ৰিজাল্টটো এইটো হ'ল যে এগ্ৰিকালচাৰেল সেক্টৰ, which was obviously not doing that great, সদায় ধৰক মনসুন ভালকে আহিলে তো ঠিকে আছে, নাহিলে আকৌ again সেই around 4% growth rate ওচৰত চলি থাকে। কিন্তু কি হ'ল, what was the মানে ৰিজাল্ট, যে গভৰ্নমেণ্ট যেতিয়া বেকছিটত গুচি গ'ল, গভৰ্নমেণ্টেতো অকল সাৰ্ভিসেস বা ইন্ডাস্ট্রিতে বেকছিটত নাযাব, গোটেই ইকনমি পৰা যোৱা মানে কি এগ্ৰিকালচাৰ পৰা গুচি যোৱা। So agriculture already it was not doing well. Already there was no private activities happening in agriculture, মানে private farms বা investment type of like infrastructure and all, এটা cold chain হওক, horticulture হওক, food processing হওক, এইবিলাকৰ একো ডেভেলপমেন্ট নাছিল আৰু সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত গভৰ্নমেণ্টে হাত এৰিছিল। So সেইটো কাৰণে কয় যে যেতিয়া গভৰ্নমেণ্টে সাৰ্ভিস সেক্টৰ বা ইন্ডাস্ট্রিৰ ওপৰত হাত এৰিছিল, তেতিয়া there was the private sector to take, মানে তাৰ হাত ধৰিবলৈ আছিল। কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰ পৰা যেতিয়া হাত এৰি দিলে, তেতিয়া একো নাছিল এগ্ৰিকালচাৰ, একো নাছিল মানে কি, আমি তেতিয়াওতো খেতি 91ৰ পিছতো তাৰ আগতেও গৰু হাল সেনেকে চিষ্টেমত চলিছে। আমাৰ অসমতনো কি আৰু ট্ৰেক্টৰ কেইটা জেগাত চলে, আমি দেখা কথা 90জতে হাল বাই মৰণা মাৰে, এইবিলাক যে কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ, থ্ৰেচিং মেচিন, এইবিলাকতো মইতো লাইভ দেখাই নাই তেতিয়া, বহুত পিছত আহিছে, তাকো ধনী মানুহৰ তাত থাকে। একদম কমন এভাৰেজ ফাৰ্মাৰ্ছেতো সেই টিপিকেল যেটো মাঘ বিহু আগত যেটো পৰিৱেশ থাকে, সবৰ ঘৰত সেইটোৱে পৰিৱেশ। সেনেকুৱা এটা জেগাত যেতিয়া গভৰ্নমেণ্টে এৰি দিলে কি হ'ব, এগ্ৰিকালচাৰ went further down, or মানে গ্ৰোথ স্কোপ নাছিলে। বিকজ আইডিয়া ইজ কি, গভৰ্নমেণ্টে ভাবিলে ৰিফৰ্মছৰ আইডিয়াটো কি আছিল, যে গভৰ্নমেণ্টে যেতিয়া আঁতৰি দিব, that will give more liberty to private sector to invest, more liberty to grow, and that will encourage the animal spirits of the economy. So এনেকুৱা কথাটো। So post LPG reforms we see that agriculture again went down. So কি লাগিছিল, কি কৰিব লাগিছিল, reforms লাগিছিল। Mainly you require investment in terms of say কেনেকুৱা irrigationত, So আপোনাৰ মাইকটো মিউট হৈ গ'ল। So আপোনাৰ কিমান দেৰি পৰা হ'ল বা, কিমান মিউট হৈ গৈছে। Yeah, so মই এইটো কথা কৈছো, something wrong is ভাল পোৱা নাই নেকি, বেছি চিঞৰি আছো নেকি মই। So 1991ৰ পিছত এগ্ৰিকালচাৰত সেইটো প্ৰব্লেম হয়, মানে কি আগৰ পৰাই সেইটো প্ৰব্লেম আছে। So এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে ন, যে এতিয়াতো কি হয়, প্ৰব্লেমটো এইটো হয় যে আচল কথা ক'বাতে থাকে, মানুহে পলিটিকেল নিজৰ মানে যিটো লাইকিং ডিসলাইকিঙৰ বেচিছত ডিবেট বিলাকত ইউ টেক এ ষ্টেণ্ড। ফাৰ্ম বিলৰ ক্ষেত্ৰতো মানুহে কি, ফাৰ্ম বিল হওক বা এতিয়া MSP প্ৰটেষ্টতে হওক, কাবাৰ হয়তো ভুলতে টাৰ্ণ হেৰি হৈ গৈছে নেকি, মই অকণ এইবিলাক hold it.
আপোনালোকে আপোনাৰ ডিভাইচ বিলাক হেৰি ৰাখিব মই সেটিংছত হয়তো কিবা এটা হৈছে যেটো কাৰণে হয়তো কাবাৰ হাত লাগি পেলাই মোৰ ভইচ অটোমেটিক মিউট হৈ যায় মাজে মাজে Yeah. So what I'm trying to say is that right now the political debate or debate on any major economic issue is on political lines. Be it your কি কয় এই farm bill হক বা MSP হক মানে মই যদি if I am supportive of Congress or Aam Aadmi Party or others then my line will be this নহলে এনেকুৱা হ'ব এতিয়া কি হৈছিল MSP ক্ষেত্ৰত সবে কৈ আছিল যে নন বিজেপি পাৰ্টি কি কৈছিল যে আমি যদি we come to power then we will legalize MSP বিজেপি it was not willing to do that এটা actually কি হ'ব লাগে হেতু ডিবেট বা হেতুৰ আলোচনাটো নাই এটা ফাৰ্ম বিলৰ ক্ষেত্ৰতে হেতু হৈছিল ফাৰ্ম বিল ভাল বেয়া ৰিফৰ্মছ হ'ব লাগে নালাগে হেতু পিছৰ কথা এতিয়া মানে পুৰা টোটালি we are living in polarized times এই মানে বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ইস্যু লৈ একো হেৰি নাই কোন পাৰ্টিয়ে কি support কৰিছে সেই হিচাপত আমিও নিজৰ alignment set কৰো which is totally an unwise thing to do so having studied this aspect or having studied this development now you can appreciate the fact that India's farm distress is a thing of a long time it is like you can very well say ki eto 2014 or pisor bostu to no but 2014 or immediate agor bostu no so it is something that has continued for long aru yate konuba eta particular party ba particular government of blame kora to bhul hobo because any economic decision has certain consequences so henekwa khetrot we see consequences here also so solution tule ami ahim মানে কেনেকুৱা টাইপ এসপেক্টত আমি ডিল কৰিব পাৰো বা কোনবিলাক এৰিয়াত ফোকাস কৰিলে আমাৰ মানে ইস্যুজ বিলাক ট্যাকল হ'ব বাট জেনাৰেলি আমি যদি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰাল হেইটোৰ জেনাৰেল ইস্যুজ বিলাকৰ ওপৰত যদি আমাৰ মানে এটা মানে we should have a fair idea about the general issues as well as the specific issues involved with agriculture so let us go for the general issues okay প্ৰথম কথাটো I have briefly referred to it the general issues in agriculture yeah Mrinmoy স্যার আপনি 1991 এতিয়া যোনটো আপনি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটা কম বুলি কৈছিলে যে এইটো হ'ব নেকি ইনভেষ্টমেন্টটো যে ৰখি গ'ল যদি কিৱৰ্ডছ বুলি কয় ইনভেষ্টমেন্ট ৰখি যোৱা নাই ইনভেষ্টমেন্ট কেতিয়াও নাহিলে মানে কিৱৰ্ডটো এইটো যে গভৰ্নমেন্ট 1991 ৰ আগতে গভৰ্নমেন্টৰ যেটো ৰোল আছিল ইকোনমিক সেই ৰোলটো চেঞ্জ হৈ গ'ল পোষ্ট 1991 তাৰ আগলৈকে আমি গভৰ্নমেন্টৰ ৰোলটো কেনেকুৱা বুলি কওঁ আমি প্লেনিং কমিশন পঢ়োতে বা ফাৰ্স্ট 5 ইয়াৰ প্ল্যান সেকেন্ড 5 ইয়াৰ প্ল্যানত আমি কি কৈছিলো যে গভৰ্নমেন্ট ওয়ান্টেড অর গভৰ্নমেন্ট ওয়াজ এট দ্য কমান্ডিং হাইটস অফ দ্য ইকোনমি ফ্ৰেজটো মনত পৰিছে না কাবাৰ কমান্ড ইকোনমি মনত পৰে নে পৰিছে নে কমান্ড ইকোনমি মানে কি যে where government will command পলিসি কোনফালে হ'ব লাগে ক'ত কিমান খৰচ কৰিব লাগে সেতুৰ পৰা 1991 ৰ পিছলে গভৰ্নমেন্ট took a back seat now government is supposed to be a facilitator say okay it will do indicative planning say okay আমি হেলথত ফোকাস কৰিব লাগে কিন্তু ইনভেষ্টমেন্ট যদিও আমি টোটালি ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি হৈ যোৱা নাই এটা আমেৰিকাত কি হয় গভৰ্নমেন্টে তাত কোনো প্ল্যান বা হেৰি নবনাই every sector is open যোনে ইচ্ছা they can do enterprise but yet etia we are living in a country where the economy is primarily mixed government role ase sob khetrote eta fertilizer khetrote saum ba tel selor khetrote saum kiman fertilizer subsidy hobo ba MSP kiman hobo ebila kone fix kore government fix kore no so hetu to asolote to kiba eta bostu market ot jetia ahe what should be the determining factor logically for speaking from economic point of view the laws of demand and supply should set the prices but yet the government has set কৰিছে মানে still we are living in a mixed economy but still the degree of government's intervention in the economy is much lesser এতিয়া মোৰ পইণ্টটো এটো আছিল যে private মানে industrial sector and services sector was in a way ready to take off না আপুনি লৰাটো ভালকে সোশ্যালাইজ কৰিলে 18 বছৰ পিছত আপুনি তাক এৰিলে
কিন্তু যদি প্ৰপাৰলি ছচিয়েলাইজ কৰা নাই দেন 18 বছৰ পিছতো আপুনি এটা পইণ্টলৈকে তাক চেক দিব লাগিবতো এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ল so it was not independent when it was set off মানে set off মানে কি গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া এই দিলে তাক বুজি পাইছে না কথাটো আইডিয়ালি কি হ'ব লাগিছে ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব লাগিছে যেটো প্ৰাইভেট সেক্টৰত কি সাৰ্ভিসেস সেক্টৰ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছিল সেইবিলাক আহিছিল জানো কৰ্পৰেট সেক্টৰ এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত আহা নাই ন এতিয়া ফাৰ্ম বিলৰ থ্ৰু দি সেইটো আনিব চেষ্টা কৰিছিল সেইটোতো নহল ন প্ৰপাৰলি হেৰি নকৰাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ কনসেনসাস ক্ৰিয়েট নকৰাৰ কাৰণে সেইটোও নহল Yes, sir. Now, the general issues in agriculture. প্ৰথম কথা যেটো আপোনালোকে লিখিব যে the fact that India's farm distress is not something very new. It is a historical, it's a legacy issue. আৰু ইয়াত মানে এটো এটা colonial legacy হয়. Remember we studied everything like deindustrializationৰ কথা কৈছিলো, rural poverty কথা কৈছিলো. মনত আছে নাই? Commercialization কেনেকৈ impact কৰিছিল subsistence farming or permanent কি আছিল permanent settlement কেনেকৈ landক এটা commercial entity হিচাপে create কৰিছিল. So এটো এটা pre-independence legacy আছে. আৰু obviously আমাৰ post independence মানে মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৈছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল ভিলেজ ৰিজেনাৰেট কৰা কথা গাঁও বিলাকত ভিলেজ ৰিপাব্লিক কৰা কথা কিয় বিকজ the condition of villages were pathetic so ভিলেজৰ আটাইতকৈ প্ৰাইমেৰী লাইভলিহুড ইস্যু ইজ এগ্ৰিকালচাৰ কিন্তু সেইটোতো এটা ডাইমেনশনে হ'ব কিন্তু আমি যেতিয়া জেনাৰেল ইস্যু বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথা এইটোৱে আহিব যে the lopsided you can say the lopsided relation between the population involved and the economic output of the sector. Here I will give you a data. 1947 aru now mane 2011 thanks to government we still do not have a census to 2021 ote hobo lagisil covid election hoy gol কিমানটা ইলেকশন এতিয়াও ইলেকশন হ'বলৈ গৈ আছে বাট নাও এগেইন ইট ইজ পোষ্টপোন টু অক্টোবৰ 2024 ন ইটস সাচ এ মানে হেতুৰ লৈ আপোনাৰ ক্ৰিটিকেল হ'ব পাৰে যে হেতু গভৰ্ণমেণ্টক হেতু ক্ৰিটিসাইজ নকৰিম হেতু নহয় গভৰ্ণমেণ্ট should have conducted the census there is no two ways about it because without proper data you cannot do evidence based policy making না আমি এটা 2011 ৰ ডেটা লৈ বিলে কাম কৰিব লাগে অফিচিয়ালি এইবিলাক TLFS CLFS এইবিলাকটো স্যাম্পল সাৰ্ভে হয় ন এটা স্যাম্পল সার্ভে আপনার কেতিয়াবা যদি কোনোবা স্ট্যাটিস্টিক্স পঢ়িছে স্যাম্পলিং এটা কি হয় এটা পার্টিকুলার স্যাম্পল এটা লৈ বিলে তাৰ পৰা আমি কনক্লুজন ড্ৰ কৰি বিলে মানে আমি হেতু এক্সট্ৰাপোলেট কৰো যে ওকে দ্যাট শুড বি দ্য ন্যাশনাল পিকচার বাট দ্যাট ইজ নট দ্য রিয়েল ন্যাশনাল পিকচার তো সেন্সাসত আহিব সো হেতুটো আমাৰ নহয় সো দ্যাট ইজ এ সৰি ষ্টেট অফ এফেয়াৰ্স ইন ইন্ডিয়া (1947) the percentage of people engaged in agriculture engaged aru percentage of GDP GDP contribution kiman ba output to kiman contribution agricultural percentage of বুজি পাইছে এনেকৈ লিখি লব মিলাই পেলাই what is the percentage contribution of agriculture to GDP 47 of the total people or like total workforce total percentage population নহয় total workforce যিমান মানুহে কাম কৰিছিল তাৰ 70% were engaged in agriculture and the total output in India যিমান production হৈছিল তাৰে 54% was agriculture's contribution so that is why হেতু সময়ত গাঁও বিলাকো it was okay বা এটা পিৰিয়ডলৈকে it was okay because যদিও বহুত বেছি মানুহ engaged আছিল but productivity আছিল in a way because that was only the way productivity মানে এটো again there is something called absolute and there is called something called percentages statistics of মানে কোনবাই কৈছে না কি আছে lies damned lies and statistics শুনিছে না এটো কোট there is lies there is damned lies and there is statistics of মানে অকমান মানে proper context of যদি আমি statistics এটা নলো তেতিয়া হলে it can lead to wrong conclusions
prime example to কি জানে? Again, I will be digressing a little bit just to make you appreciative of this point. আমার যে কোন পার ক্যাপিটা ইনকাম এটা কি হয়? National income divided by total population. Yeah, এটা এভারেজ হয়। এটা মোক কওক, আমাৰ যিসকল ইয়াতেতো ইঞ্জিনিয়াৰ্ছো আছে, মিন, মেডিয়ান আৰু মোড। চ' পাৰ কেপিটা ইনকামটো মিন হয় নে মেডিয়ান হয় নে মোড হয়? So mean হয়। মিন হয়। mean. What is the problem with mean? The problem with mean is that আজি যদি আমাৰ ইয়াতে যে আমি 10টা মানুহ আছে, 10টা মানুহৰ 9টা মানুহৰে যদি ইনকাম হয় বোলে 1 টকাকে, আৰু এটা মানুহৰ 91 হয়, তেতিয়াহ'লে টোটেল 10টা মানুহৰ হৈ গ'ল কিমান? 100 আৰু পাৰ কেপিটা ইনকাম কিমান হৈ গ'ল? 10। বাট 10. কাবাৰ 10ৰ ওচৰতো আছে নেকি? নাই sir. নাই। So this is the problem with statistics if it is not. সেইটো কাৰণে better concept would have been mode. মানে closer to the mean কিমান আছে? So mode, median and mode are better yardsticks or parameters of measuring averages. So that problem comes here also. The percentage wise আমাৰ বহুত healthy লাগিছে, কিন্তু এইটো percentage is 54% of growth হে তেতিয়া বহুত কম আছিল ন, আউটপুট জিডিপি কিমান আছিল তেতিয়া হাৰ্ডলি few crores হ'ব। So এইটোত আপুনি এইটোত হেৰি নব, আৰে আগতে 15, এতিয়া 15%, এতিয়া 54%, নহয় 15% of what? 54% of what? সেইটো বস্তু কনটেক্সটত ৰাখিব মনত। জাষ্ট এইটো দেখি পেলাই মানে বহুত হেৰি হৈ নাযায়। Be very careful about percentages and absolutes. 2011, what is the problem with 2011 data? The problem with মানে এটোৰ আমি ইমপ্লিকেশনটো বা actually আমি কেনেকৈ prove কৰিব পাৰো যে come to 2011 এটো 70 ৰ পৰা 54 হৈ গ'ল। আমি অলৰেডি এটাটো 45 নে কিমান পাইছোগে, বাট এটো আমি 11 ৰ ডাটাটোৱে লম। এটো যেহেতু দিস ইজ এ হাৰ্ড কোৰ ডাটাটো 11 ৰ ডাটাই আছে আমাৰ। And percentage contribution of GDP of agriculture to GDP is now, it is around 17%. So look at this. This shows that your implication to key. What does it imply? So it says that the output is reducing, but the proportionate reduction of people dependent on that output is less. More. So তার মানে কি? The farming has become non-remunerative. এটা মোক কক, কাইলে যদি আপোনালোকক পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন এটা আহে যে why is or how, what are the challenges of making farming income like a farm income more, more stable or better? তাতে এটো statistics যদি আপুনি ইউজ নকৰে আৰু যদি কৰে ডিফাৰেন্সটো কি হ'ব গম পাইছেনে? Can you appreciate this fact? Yes sir. পাইছো। So লগতে হেতু লিখি থব যে এনেকুৱা টাইপত মই এটো ইউজ কৰিম, and I am very sure এটো আপোনালোকৰ পেপাৰত এনেকে পেপাৰতে থাকি যাব, ইউজ কৰিবলৈ জেগা বিচাৰি নাপাব। So হেনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চনত য'ত ৰিমুনাৰেশ্যনৰ কথা আহে, প্ৰপোৰ্শনৰ কথা আহে, ফাৰ্ম ইনকামৰ কথা আহে, এনেকুৱা you use this to illustrate the fact that why farming is non-remunerative. আৰু এটা factor why we can say farming is now non-remunerative is, or one of the major issue, eto prothom issue to ki gom paisila agriculture related, that the lopsided role in national economic output. To kobo paru keneke, the lopsided role of agriculture in national GDP বা national economic output.
This is point number 1. Point number 2 is that there is something called farm laborers and there is something called cultivators. Do you know the distinction? Have you heard the distinction? It was prevalent. Actually, Sir, এইবিলাক যিবিলাকে ৰুবলে যায় বা ধান কাটিবলে যায়, they are the farm laborers, আৰু মানে বেলেগ মানুহৰ কাৰণে যে কাম কৰে সেইখিনি farm laborers হয়, আৰু যিখিনি owners হয় সেইখিনি cultivators হয় চাগে. yeah, somewhat close to what is the definition. Land holding people. Yeah, land holding ba mane direct holding nathakileo mane you have a stake in the land. But on the other hand, if a person works on land for cash or kind only, then he is regarded as an agricultural laborer. Now, what is the problem? The problem is that the proportion of farm laborers is rising. Is rising, whereas cultivators is declining. What is the data to prove this? Data to keep? Again, 1951 or data ase aro 2011 or data ase. Etu cultivator or farm laborers. 1951 or 72% asel cultivator. 2011 it came down to 45%. 1951 it was 28%. Now it is 55%. So what is the মানে এটুৰ পৰা কি ড্ৰ কৰিব পাৰি? ওকে, কোনে কাম কৰি আছে হেতু লৈ পেলাই আমাৰ কি মতলব নহয়, এটু মতলব আছে, ইয়াৰ মিনিং আছে. It shows that farming is a infeasible business. There is growing recognition of the infeasibility of farming. Apuni ketia kaam nokoribo kiba eta jetia hetu feasible nohoy no, apuni tetia you will let it out, otherwise you will do it on your own na. So farming is becoming highly infeasible. And secondly, mane ami je mane era mane farmer buli kole jetu notion je somebody is a owner of a land, hetu nohoy. Farming to actually is done by somebody who is not owning land in India. Are you getting the point? Farmer owner of land is farmer. Ke concept to ekdam totally it has outlived its utility. In fact, by like post 2011, most people who are engaged in farms, they are essentially wage laborers. Wage laborers, they do not have any incentive. In fact, there is a farm protest who is in Punjab, Haryana, maximum UP, Bihar or laborer Punjab or kheti kati asil kane yoti yata ipla cultivators bilake protest koribo parise. Again, I am not trying to create some, you know, etu bostuto itu hitur mazot eta polarity create koribo bichara nai, but এটুৱে এই বস্তুটোৱে মই এটু কোৱা নাই যে এটু ভাল হৈছে বা বেয়া হৈছে, এটু ভাল হৈছে বেয়া হৈছে বা এটু ইহতি ভিলেন হয় ইহতি হিৰো হয় সেইবিলাক ক'বলৈ যোৱা নাই মই। এটুৰ পৰা এই যে ইমপ্লিকেশন দুটা আছে, one is that it is no longer feasible, and second thing is that people who are working in farms, they are mostly the non-owners of farms. সেই বস্তু দুটা এপ্ৰিচিয়েট কৰিবলৈ এই ডাটা দুটা দিছো, আৰু সেইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইস্যু অফ ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ। চ' আমি যেতিয়ালৈকে মানে যদি ফাৰ্মিং ইনচেন্টিভাইজ কৰিব লাগে, দেন কাল্টিভেটৰ্ছ বিলাকক সেইটো দিব লাগিব যে টু মেক সেইটো মানে টু ইম্প্ৰুভ দ্য ফিজিবিলিটি। মৃন্ময় স্যাৰ, কাল্টিভেটৰ্ছ মানে ভেটি লোৱাবোৰক কয় নেকি? ভেটি লৈ পেলাই যোনবোৰে কৰে আৰু সিহঁতে লেবাৰ চাওক, জেগা লৈ লৈ বেলেগ বেলেগ হ'ব, কিছুমান মাইনৰ ডিফাৰেন্সেছ থাকিব। চিম্পল ৱে মানে try to understand who is a wage laborer or a farm laborer. যোন নহয় ফাৰ্ম লেবাৰ সিয়ে কাল্টিভেটৰ, আৰু বাকী তাৰ ষ্টেক আছে যদি। তো ফাৰ্ম লেবাৰৰ মানে আধি কৰা, আমাৰ যোনে আধি কৰে ন,
So Right. you might be owner. Cultivator is basically the owner of the land. He might not be working, or he might be working. He might be working, but he might not also be working. So যাৰ মানে এটা হেৰি এটা আছে আৰু মানে ষ্টেক এটা আছে ফাৰ্মটোত। এটা সেন্সাসৰ ডেফিনেশনটো হৈছে if he or she is engaged in cultivation of land owned or held from government or held from private persons or institutions for payment in money kind of মানে again he is the owner of the land. এটোৱে ক'ব বিচাৰিছে। আমিতো সব মাটি গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰিয়তে থাকো ন, গভৰ্ণমেণ্টে যদি কেতিয়াবা ইচ্ছা কৰে they can take any time না। আমাৰতো right to property is no longer a fundamental right. So তাৰ ইমপ্লিকেশনটো আমি জানোৱে, ফান্ডামেন্টাল ৰাইট নোহোৱাৰ কাৰণে কি আমি মাৰ্কেট প্ৰাইচ ডিমান্ড কৰিব নোৱাৰো, হয় না? ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হৈ থকা হয় আমি মাৰ্কেট প্ৰাইচ ডিমান্ড কৰিব পাৰিলো, তেতিয়াও ল'লে হয় গভৰ্ণমেণ্টে, কিন্তু আমি মাৰ্কেট প্ৰাইচ ডিমান্ড কৰিব পাৰিলো। আজি আপোনাৰ ঘৰটো লৈ যাব পাৰে, গুৱাহাটীৰ একদম পুৰা GS ৰোডত থকা ঘৰটো বোলে গভৰ্ণমেণ্টে ক'লে বোলে নাই এইটোত মই 10 লাখ টকাই দিম, 10 লাখ বাদ দিয়ক 10,000 টকাই দিম, সেইটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট কেন in national interest. Now, second issue to গম পালে। Are you with me? Attention to sharp আছে নে নাই আপোনালোকৰ? Yes, sir. Attention is sharp or not? ঢিলা নহ'ব দেই। When the going gets tough, the tough gets going, না? কালি আমাৰ অসমৰ ই ৰিয়ান পৰাগে কেনেকুৱা বঢ়িয়া খেলিছে ন, কিমান ভাল লাগিছে, অসমীয়া ল'ৰাটাই কিমান বঢ়িয়া খেলিছে। তাৰতো 3 দিন জ্বৰ হৈ আছিলে, বিচনাৰ পৰা উঠিব পৰা নাছিল। কালি প্ৰেক্টিচতো বোলে বেটতে বল লগা, তাৰপিছত গৈ পেলাই যিটো লাষ্টত পুল মাৰিছে এণ্ড্ৰিক নৰকে, তামাম মাৰিছে। স্যার আপনি ক্লাস হাইলাইট চালে? হাইলাইটছ আছে ন আজি, হাইলাইটছ আৰু ভালে হৈছে IPL টো চলি আছে, কাৰণ IPL চলি থাকিলেতো এটাতো কি যে কিবা এটা অপশ্যন থাকে চাবলৈ, একো নাথাকিলে খেলটোৱে চাব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে কিয় ভাল IPL টো, কাৰণ বহুত মানুহে IPL চাই পেলাই আপোনালোকৰ কম্পিটিশ্যনটো কমাই দিব, হয় নাই? জিঅ' ফ্ৰী কৰি পেলাই বেয়া কৰিলে এনেকৈ। হা জিঅ'য়ে ফ্ৰী কৰি দিলেতো ষ্ট্ৰিমিংটো। ভাল কৰিছে, আৰু চেলেঞ্জিং কৰিব লাগে, আৰু কম্পিটিশ্যন কৰিব, একদম পুৰা আৰু বেলেগ কিবা দিব লাগে, ভাল ভাল চিনেমা এইবিলাকে দি থাকিব লাগে, ভাল ৱেব চিৰিজ কিবা এটা বোলে মিৰ্জাপুৰৰ নেক্সট পাৰ্টটো আহি গ'ল বোলে, এতিয়া মজা হৈ যাব কম্পিটিশ্যন। নাচাই যদি ভাল কথা, মানে পৰীক্ষাৰ পইণ্ট অফ ভিউটো ভাল কথা। লজিক কি আৰু এইবিলাক, আৰু এনেই অকমান মানে ধেমালি ধুমুলা কৰিব লাগিব ন, টু কিপ ইউ ইন ট্ৰেক। আৰু হয়ো কথাটো, মিছা কথা নহয়। খেল স্পৰ্টছ ইজ দ্য মানে তাত কোনো ফাঁকি বাজি নাইতো, সেইটো কাৰণে চাই ভাল লাগে। ইফ ইউ হেভ টেলেণ্ট ইউ উইল ৰাইজ, ইফ ইউ হেভ স্কিল ইউ উইল গ্ৰ'। এতিয়া এইখন যে চালো, অকণমান চাইছিলো, কি আছিল ফাইটাৰ। নোৱাৰি আৰু এইবিলাক চিনেমা, সৰুতে চাগে পাৰিলো হয় আজি বা 10-20 বছৰমান আগতে। অভাৰ এক্টিং গোটেই আৰু পুৰা হজম নহয় আৰু এতিয়া, মানে কিছুমান টেষ্ট পাই যোৱাৰ পিছত। এইখন যে টম ক্ৰুজৰ এখন কি আছিলে নতুনখন, এইখন টপ গান। Top Gun আছিলে। টপ গান 2 খন চাই পেলাই আৰু এইখন ফাইটাৰ চাব নেকি আৰু মানুহে। প্লেনৰ পৰাও গুলি মাৰে বন্দুকেদি, what is the logic?
Third point, third general issue with agricultural sector is key. Third issue is small and marginal land holdings. Land holdings is the third major issue. What is the problem with this? What is the problem with small and small holdings? Sir, modernization Subsistence কৰিবৰ কাৰণে input আনিবৰ কাৰণে farm মানে finance নাপাব sir. Cost of production to একেই থাকে, কমাব নোৱাৰে। subsistence farming. Subsistence farming. আৰু এটা টার্ম আছে, বৰ ধুনীয়া টার্ম এটা আছে, কি হয়? সাকলেইন ইকোনমিজ অফ স্কেল হয় নেকি? Yes, good. আমাৰ জিওগ্ৰাফাৰে কৈ দিছে দেখিছে নাই? ইকোনমিজ অফ স্কেল কেতিয়াও হেতুৰ বেনিফিট ল'বই নোৱাৰে। যেটো হেৰিয়ে কৰিছিল, হাৰিয়ানা পাঞ্জাবত হৈছিল। সো ইকোনমিজ অফ স্কেলৰ এডভান্টেজটো কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে। ইকোনমিজ অফ স্কেলৰ এডভান্টেজটো কি? What is the benefit of economies of scale? So higher the level of production, lower the cost. Yeah, higher the level of production, higher the amount of production. Yeah, more production, lesser per unit cost. So Yes, sir. per unit cost of a good reduces when you do it in scale. So that way your goods will be more competitive. But হেতুতকেও বেসিক কথা কি, ইকোনমিজ অফ স্কেলটো বহুত ডাঙৰ কথাই ক'লো। Surplus production লাগিব ন? Surplus production is the beginning of economy. ইকোনমিত যেতিয়ালৈকে সারপ্লাস নাছিল তেতিয়া ইকোনমিৰ কনসেপ্টেই নাছিলে। যেতিয়ালৈকে জংগল চংগল কাটি আমি বন মানুহ হৈ পেলাই ইফালে ইফালে ঘূৰি আছিল, তেতিয়া ইকোনমিৰ কিবা কনসেপ্ট আছিল নেকি? নাছিল। কিয়? বিকজ আমাৰ তাত এছেটে নাছিলে, সারপ্লাসে নাছিলে। So surplus production কৰিবলৈ তো you need to hold a bigger amount of or bigger area of land, na? Are you getting it? So what is the data that we can use regarding it? Etu data to important hoy. There is a survey. Survey to naam to hoise situation assessment survey. Agricultural census বুলি এটাও হয়, তাতো হয়তো ওলাব পাৰে এটো ডাটা, বাট আমি মোৰ ইয়াত যেটো আছে এটো situation assessment survey of এটো January to December 2019 data. পুরোনো অলপ data. So what does it say? It says that 70% of all agricultural households have land holdings of less than 1 hectare. মানে less than 1 hectare মাটি আছে আমার around 70% of agricultural households. Households is also a unit of statistics. মানে householder terms to আমি determine কৰো, এবিলাক মানে assign কৰো data বিলাক। ইন্ডিয়াত তো যদি চাও কিমান around 28 crore man household আছে নেকি ইন্ডিয়াত ন? Householder terms of ইন্ডিয়াত কিমান household আছে? Around 28 নে 27 crore man আছে। জানে নে কোনোবাই মেইনছ দিয়া মানুহৰটো এইবিলাক ডাটা জানিব লাগে ন? কিমান হাউসহোল্ড আছে আমাৰ ইন্ডিয়াত? রুরাল হাউসহোল্ড কিমান? আরবান হাউসহোল্ড কিমান? এইবিলাক ডাটা আছে নে নাই? কাবাৰ তাত আছে নে নাই? GS3 to এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট ডাটা পইণ্ট ন? বহুত এনসাৰৰ স্টাৰ্টিং কৰিবলৈ এইবিলাক ডাটা পইণ্ট ভাল। I think it is 28 crore household. চাব লাগিব, চাই লওক। 25 নেকি?
25, oh, but 24, 25, okay, 28 maybe too much. So out of all the agricultural household, maximum or 70% is 1 hectare. But তাতকেও significant astonishing figure is that আমি যদি less than 2 hectares চাওঁ 2 hectare minimum যদি চাওঁ, then that data will come around 88%. So 2 hectare কিমান হয়, কিমান আছিল নহয় 1 hectare হেৰিটো? So 5 বিঘা। 5 বিঘা। So 5 বিঘা মাটিতকে কম সিমান। So এবিঘাতনো কিমান খেতি হয় গাঁৱৰ মাটিত, আৰু সব গোটেই portion of the land will not be fertile at all times of the year. কিছুমানটোতো আমি barren এৰিও দিও ন। So in a way, the effective land holding আৰু তাৰ লগতে আমাৰ the fact that we do not do multiple cropping, cropping intensity is too low. So what does the result? The result is that farm output is low. This is one of the vital drawbacks of Indian agricultural sector. The majority of agricultural households are holding so few amount of land, and that is resulting in what? It is resulting in farming not being remunerative. Improvement can I go? So micro farmers. Next, fourth point is low income and high debt burden. আচ্ছা, এইটোত এটা বস্তু লিখি থওক, কামত অহা বস্তু। There is an economist with the name of Ramesh Chand. নীতি আয়োগৰ মেম্বাৰ হয় Ramesh Chand, নীতি আয়োগ। তেওঁ এটা বৰ significant কথা কৈছে, again very good point that can be used in introduction. তেওঁ কৈছে যে a plot smaller than 0.63 hectare does not provide enough income to stay above poverty line. It shows that this statement shows the significance of the fact that why, or the impact of small land holdings in India. Poverty line or what BPL or what is about 0.63 it's like less than 1 hectare 70%. এইবিলাক ভাল স্টেপ পুৰা solid hard hitting points হয় এইবিলাক কোৱাৰ পিছত আপুনি আৰু বেছি লিখি থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই। আমি যেনেকে জেনেৰেল কথা লিখো সেইবিলাকতকে বেছি এইবিলাক ভ্যালু এডিশন পইণ্টছ বিলাক থাকিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ এনসাৰটো হিচাপত আমি এইবিলাক বস্তু ফিট কৰিব লাগে। কোৱেশ্চনটো পায়ে যাম, এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন, তাত এনেকুৱা এটা ইস্যু আহিবই যে হোৱাট আৰ দ্য চেলেঞ্জেছ অফ ফাৰ্মিং, তাত স্মল লেণ্ড হোল্ডিংছ কথা আহিবই, তাতে এই কথাটো আহিব, আপুনি ফিট কৰিবলৈ পাবই অপৰচুনিটি। গম পাইছে নে? অসমৰ ক্ষেত্ৰতো সুধিলে, এই অসমত যে এবাৰ মই ইমান পেপাৰত কি দেখিছিলো, এটা কোৱেশ্চন আছিলে আছামিজ ফাৰ্মাৰ্ছ আৰ কিবা আছিলে স্যাৰ ইনহেৰেন্টলি Organic by nature. অৰ্গেনিক বাই নেচাৰ এনেকুৱা আছিলে। অৰ্গেনিক বাই নেচাৰ, ইনহেৰেন্টলি অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং yes not by choice. Okay, you are not organic by choice, it is you are organic because of the consequences, or in a way it's a kind of you are organic because you cannot be anything else. অৰ্গেনিক হ'বই লাগিব। আমাৰ যদি ঘৰৰ পিছফালে অকমান মাটি থাকে সেইটো আমি অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙে কৰিম, আৰু কি কৰিম? তাততো আমি হাই ইল্ড ভেৰাইটি সিডছ, ফাৰ্ম মেকানাইজেশ্যন, ইৰিগেশ্যন এইবিলাকতো আনিব নোৱাৰো ন।
So সেইবিলাকত এইবিলাক বস্তু আহি যাব তাত এইবিলাক ধুনীয়াকে ইউজ কৰিব পাৰি গম পাইছেনে বস্তুবিলাক কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ বস্তুবিলাকৰ ৰেলিভেন্সটো এনচাৰ ৰাইটিং কৰিবলৈও আমাৰ কিছুমান লাগিবতো হাতিয়াৰ কিছুমান এইবিলাক এপ্লাই কৰিব ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত ল' ইনকাম এণ্ড হাই ইনচিডেন্স অফ ডেথ ডেথ ফাৰ্ম চুইচাইডটো এটা ইছ্যু হয় বাৰু সেইটো এগেইন বিকজ অফ মানে ফাৰ্ম ডেথৰে এইটো এটা কনচিকুৱেঞ্চ হয় তো এইটোত এটা ডাটা আছে এইটো এগেইন কান্ট্ৰি ৱাইড ডাটা এইটো 2019 হা the average monthly income per household. This is rupees 10,218. এটা আপোনালোকৰ এইটো দেখিলে লাগিব বা 10,000 টকাটো মই পালেতো বহুত ঘৰে চলি যাব দেখোন এনেকুৱা লাগিব নাই 10,000 টো বহুত পইচা হয় ন চাবলৈ গ'লে again here the problem is with statistics because it's average to উলিয়াইছো again সেইটো হৈ আছে বহুত 10,000 ৰ বহুত তলত আছে আৰু কোনোবা হয়তো 10 crore বা 10 লাখত আছে that is distorting the average but still it is quite low মানে household income মানে family of 5 10,000 rupees average হিচাপত average should be higher because সদায় আমি যেতিয়া এভাৰেজৰ কথাটো কওঁ এটো যদি এভাৰেজ হয় আমি এটো চাব লাগিব এফালে কিমান আছে এফালে কিমান আছে এটো চাব লাগিব এটো চালেহে আমাৰ পিকচাৰটো বেছি ক্লিয়াৰ সো আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এভাৰেজ should be as high as possible because আমি জানো এভাৰেজৰ মানে লেফট সাইডে বেছি থাকিব বুজি পাইছেনে কথাটো কি কৈছো মই এটা আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পাৰ ক্যাপিটা ইনকাম আমি কিমান বুলি কওঁ $2,000 $2,100 $2,200 হয় না $2,100 $2,200 is quite a big amount actually average মানে যদি সঁচাকে প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ ইনকাম $2,100 হয় কিন্তু হয় জানো majority will be hovering around say $100 $200 in a year and কেটেমান ধনী মানুহৰ কিমান থাকিব বিয়াতে 1,000 কোটি খৰচ কৰিব পৰা থাকিব so take statistics with a pinch of salt but most importantly you understand the statistics economics of statistics বুজি পাব লাগিব so this is the issue so into but a data point important is a part of our average monthly income is merely this much and considering আমাৰ যদি আজি Scandinavian country হল then তেতিয়াও আমি কলো হয় okay আমাৰ মানুহে total 100টা so we can manage talking about crores 140 crores 150 crores so yeah next data to এটো দেখাই যে কিয় এই বস্তুটো মানে kind of it looks like an oxymoron কিয় 50% of all farm households are in debt এটা মোক কওক যদি এভাৰেজ ইনকাম 10,000 হয় তেতিয়ালে 50% ডেটত থাকিব পাৰে নেকি মানে যদি সঁচাকে 10,000 মানুহৰ ইনকাম থাকে 10,000 is a big amount না এতিয়াও আমি আৰবান জায়গাটো থাকিলেও এটা ফ্যামিলি 10,000 টকা ইনকাম is not a joke শাহৰুখ খানৰ জিয়েকেওটো ফাৰ্মাৰ বুলি পেলাই ওলোৱা নাছিল জানো ফাৰ্ম হাউসহোল্ডে হয় শাহৰুখ so এই দুটা হাউস মানে হেৰিও এটো হয় ফাৰ্মাৰ হাউসহোল্ড বিলাক সব ধনী যে ফাৰ্মাৰ স্যার কেনেকে খেতি কৰে আকৌ আছে শাহৰুখ জীয়েকে মানে স্যার মই সঁচাকে বুজা নাই কি
সেইটোৱে মানে মই এইটোৱে কৈছো যে আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা ফাৰ্মাৰ আছে একদম এক্সটিক ফাৰ্মাৰ না সিহঁতিটো হয়তো মানে আজি এনেকুৱা বহুত আছে ন পাঞ্জাব চাঞ্জাব ফালেও মানে এইবিলাক জোকছ এপাৰ্ট এইবিলাক হয় ধনীহঁতে খেতি কৰি থকা ফটো নেদেখে নেকি এইটো ফালৰ পৰা ক'লো মই কিন্তু দেট ইজ এ মেটাফৰ for those farmers who are like who are based in say Canada, USA, and they have lots of ancestral property here which are being farmed, and agriculture have to tax sunai, so they do a lot of farming. Amitabh Bachchan farmer কি কৰে অমিতাভ বচ্চনে খেতি পানৰ খেতি কৰে নেকি স্যাৰ জয়া বচ্চনৰ টি গাৰ্ডেন এখন দেখিছিলো আৰু এইফালে আমচিং যোৰাবাটৰ তাতে হয় নেকি জয়া বচ্চনৰ টি গাৰ্ডেন টি গাৰ্ডেন এখন আছে মানে তেওঁৰো এনচেষ্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টি হয় কোনোবা এনচেষ্টাৰ্ছৰ so সেইবিলাক বাৰু ঠিকে আছে for মানে for fun it is good but appreciate these things কেতিয়াও কনফিউজ নহব এইবিলাক বস্তু দেখিলে এই দুটা ডাটাৰ মাজত যে প্ৰবলেমটো গম পাইছে না এনমেলিটো ধৰিব পাৰিছে নাই এনে জাস্ট মেয়াৰ ডাটা বুলি নল'ব 50% of farm households are in debt but at the same time average is 10,218 তাৰমানে average is a problematic area so কাইলেটো actually আমি if we create a more active citizenry then we will not be talking or we will be demanding government to give us the mode আমি মিডিয়ানৰ কথা মিনৰ কথা নকওঁ আমি মোড আৰু হেৰিৰ কথা মিডিয়ানৰ কথা কওঁ মিনৰ কথা নকওঁ বাট মিন মিডিয়ান মোডনো আমাৰ কেইটা মানুহে জানে যে চিছেট নাথাকাহেঁতেনতো আপোনালোকেও নাজানিলে কিছুমান বস্তু যে মেণ্ডেটৰী কৰি দিব লাগে স্কুল লেভেলত মানে ডিগ্ৰী লেভেললে এটা গুড মানে বেচিক লেভেল অফ মেথছ বেচিক লেভেল অফ ফিলচফি বেচিক লেভেল অফ হিষ্ট্ৰী এইবিলাক বস্তু নপঢ়াকে মানুহ এটা কেতিয়াও গ্ৰেজুৱেট আমাৰ মানে ইণ্ডিয়াত ইট ইজ ভেৰি ইজি টু বি এ গ্ৰেজুৱেট ইটছ টু ইজি ইন ফেক্ট Okay, next is that next general issue with Indian agriculture. Yeah. Fifth major issue with farming is that the terms of trade are against the farmer. এটো কাৰণে ফার্ম বিল মানে যেটো আমাৰ APMC মার্কেট রিফর্মৰ কথা কৈছিল এসেনশিয়াল কমোডিটিজ এক্টৰ কথা কন্ট্রাক্ট ফার্মিংৰ কথা কৈছিল এইবিলাক ৰেলিভেন্ট আছে এটা টার্মস অফ ট্রেড মানে কি it is the ratio এটা রেশিও হয় কিহৰ মাজত it's a ratio between prices paid by farmer for their inputs inputs মানে fertilizer seeds irrigation whatever you're using as an input in production so the ratio between prices paid by the farmer for their inputs and it is to the prices received as output prices received for output so this ratio is quite poor middleman or কথাটো যে আমি as a consumer যেতিয়া পাওঁ তেতিয়া বস্তুটোৰ দাম বহুত বেছি থাকে বাট ফাৰ্মাৰেটো ৰিয়েল প্ৰডিউচাৰটো নাপায় ন হেতু কাৰণেটো গভৰ্নমেন্টে it talked about bringing APMC reforms যাতে খেতিয়কে যেতিয়া বেচিবলৈ যাব মাৰ্কেটত তেতিয়া কাৰেক্ট দাম পাব বা এটা মানে he get a bargaining power অকল APMC ৰ প্ৰবলেমটো কি আমি এতিয়া শিকিম APMC কি হয় বা এইটো simple terms of যদি কয় APMC is a marketplace
which is the only marketplace where a farmer can sell. So আপোনাৰ যদি option এটা থাকে মানে in a way you are creating a situation where there is only one buyer and multiple sell. So what will be the result? Bargaining power will be low. So that is how it is getting affected. এইবিলাক ঠিক কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে আনিছিল এইবিলাক বস্তু কিন্তু প্ৰপাৰলি প্ৰজেক্ট কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণে এইটো এনেকুৱা টাইপ হৈ গ'ল যে নাই মানে প্ৰাইভেটে কিনি ল'ব গোটেই বস্তুটো প্ৰাইভেট ফাৰ্মৰ হাতত থাকিব গভৰ্ণমেণ্টে যদি নিজৰ ৰোলটো প্ৰপাৰলি প্লে কৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ৰিফৰ্মছবিলাক দৰকাৰ আছিল কাৰণ ফাৰ্মাৰ ইজ ষ্টিল নট আৰ্নিং their terms of trade is quite quick. তাৰপিছত So আৰু এটা কথা হয় কি যে কেতিয়াবা আমাৰ এই WTO বা OECD এইবিলাক কান্ট্ৰি কয় যে আৰে ইণ্ডিয়া তোমালোকেতো PDS-ত চাউল দি আছা MSP কিনি আছা এইটোতো মাৰ্কেট ডিষ্টৰশ্যন হৈছে ইমান ফাৰ্মাৰক তোমালোকে কিয় কাইণ্ড অফ মানে বেছি মানে হেৰি কৰিছা মানে পেম্পাৰ কিয় কৰিছা ইমান বেছি চ' সেইটোৱেতো মাৰ্কেটটো বেয়া কৰি দিছে হয়তো ডিমাণ্ড নাথাকিলেও বহুত বেছি সাপ্লাই হৈ যাব পাৰে আৰু সেইটো লজিক আছে ইকনমিক লজিক আছে সেইটো আৰ্গুমেণ্টৰ কিন্তু আমি যদি একচুৱেলি মানে চাওঁ যে যদি আমি what we term as government support to বিভিন্ন ফৰ্মত হ'ব পাৰে এটা ফৰ্মটো সে আমি যেটো এতিয়া আমি দেখা পাওঁ এটা in a way কি MSP is a government support যে MSP মানে কি it is like that government is giving an assurance to buy যে যেতিয়া আপুনি খেতি কৰিবলৈ যাব খেতি কৰাৰ আগতে price will be fixed by government যে okay মই এটো খেতি যদি কৰো ইমান টকা পাম এটো হিচাপত you are sure যে হেতু খেতি কৰিলে এটো দাম পামে এনেকুৱা নহয় যে মানে কাইলে কিবা কাৰণে ডিমান্ডটো কমি গল তেতিয়া দামটো কম হৈ গল এনেকুৱা নহয় মানে গভৰ্ণমেণ্টে হেতু দামত কিনে so in a way হেতু এটা way ইয়াৰ বাহিৰেও গভৰ্ণমেণ্ট সাপোৰ্টৰ way আছে suppose government is doing investment in various infrastructures related to agriculture say dairy বিভিন্ন জায়গাত ইনভেষ্টমেন্ট কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টে dairy production ঠিক কৰিবলৈ cold chain warehousing এইবিলাক বিভিন্ন টাইপৰ পাব্লিক এক্সপেন্ডিচাৰ যদি গভৰ্ণমেণ্টে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰি আছে যেনেকৈ বাকি সেক্টৰছ বিলাকৰ কাৰণে ৰাস্তা পদূলি এইবিলাক বনাই থাকে that is one form of government support then another form which is called income support but you can also term it as মানে it's kind of a মানে basic income বা cash support এটো বলিও কব পাৰি cash support মানে direct cash transfer DCT বলিও কব পাৰি আমাৰ ইন্ডিয়াত আছে নেকি income support So PM Kisan. Correct. So PM Kisan is one form of income support. So এইবিলাক এনেকুৱা হয় ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান আছে আমি এতিয়া ইয়াত পিছত আমি ডিটেইলছত যাম প্ৰাইস ডেফিচিয়েন্সি স্কিম এটা আছে তাৰপৰা বিভিন্ন এমএসপি টো এটা আছে হা সো এনেকুৱা টাইপ মানে ওয়েট মানে ইউ ক্যান সাপোর্ট দ্য ফার্মার বাট আমি যদি গোটেইখিনি এটা কিউমুলেটিভ হেৰি এটা উলিয়াও এভাৰেজ এটা উলিয়াই পেলাই যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে ইউএছত বা স্কেন্ডিনেভিয়া বা অষ্ট্ৰেলিয়া নিউজিলেণ্ড এইবিলাকত বেছি সাপোৰ্ট দি আছে তো আমি হেতু এটা এইবুলি ইস্যুটো আমি ৰেইজ কৰিব পাৰো যে the support that the farmers are receiving from the government in terms of whatever it is or in whatever form it is getting that is actually lesser than what other countries and farmers of other countries are getting. So we can say that government support is less compared to other major countries.
WTO গৈ পেলাই সেইবিলাক কাণ্ট্ৰিয়ে প্ৰটেষ্ট কৰি থাকে ইণ্ডিয়াৰ MSP লৈ পেলাই PDS লৈ পেলাই যে এইটো মাৰ্কেট ডিষ্টৰ্টিং হৈছে মাৰ্কেট ডিষ্টৰ্টিং মানে কি গম পাইছে ন মাৰ্কেট ডিষ্টৰ্শন কেতিয়া নহয় মাৰ্কেট ডিষ্টৰ্শন শব্দটোৰ অৰ্থটো কি ডিমাণ্ড এণ্ড সাপ্লাই যেতিয়া ডিসাইড কৰে প্ৰাইচটো yes so market distortion মানে যেতিয়া আমি ইন্টাৰভিন কৰি পেলাই ডিমাণ্ড এণ্ড সাপ্লাইটোৰ বেচিছত প্ৰাইস ডিটাৰমাইন নকৰো আমি ইন্টাৰভিন কৰি নিজে ডিটাৰমাইন কৰো ওকে so market driven নহয় so এটো এটা ইস্যু so এটো কনটেক্সট আমি যদি চাও so these are certain general issues related to Indian agriculture now if we try to you can say ki MSP ক্ষেত্ৰতে MSP to key to MSP to all one side let us go into a little bit of details of MSP minimum support price minimum support price MSP 22 year of history which year did MSP come 1960s ওটা এসেল 66 64 65 প্রিলিমস কোশ্চেনটা দিছিল মই মনত পৰিছে প্রিলিমস কৰি থাকোতে আমি প্র্যাকটিসত কোশ্চেনটা দিছিল 64 65 ত আছিল নেকি so what is MSP এটো এটা বৰ ভাল কোট এটা আছে মোৰ তাতে MS স্বামীনাথনৰ কোট so লিখি ৰাখো the two planks of India's famine avoidance strategies famine avoidance strategies are assured price and assured market MSP tries to ensure this এই দুটা বস্তু থাকিলে আমাৰ in a way food security to ensure থাকিব বা food availability to more specifically speaking যে যেতিয়ালৈকে farmers have an assured price and they have an assured market then production will not suffer they will always be incentivized to produce so এনেকুৱাটা ক্ষেত্ৰত আমি MSP কি হয় যদি definition point of view এটো লিখি লও what is MSP it is a minimum price for any crop নহয় 22টা 23টা টোটাল হয় 22টা প্লাস sugarcane any crop any crop এটো কাৰণে দিছো কাৰণ পিছত গভৰ্নমেন্টে বহাবও পাৰে ন it is basically MSP as a principle যদি চাও MSP can be expanded to any number of crops so it's totally up to the government so it is a minimum price for any crop that is considered remunerative for farmers and hence deserving government support আমি এটা বৰ জমনি কেস স্টাডি এটাও চাম আমেৰিকাটো এটা MSP system চলিছিল আপোনালোকে can you imagine of all countries USA also had a type of MSP system and কেতিয়া আছিল জানে
as late as 1970s, 1976 to be precise. কালিয়ে পঢ়িছিলো এইটোৰ বিষয়ে এটা anecdote এটা. Jimmy Carter was the president of USA. He put an MSP mechanism for milk in USA. শুনিছে নেকি কথাটো? Have you heard? আমাক যে এতিয়া ইমান sermon দি থাকে. USA also had a system of মানে fixing prices for farmers to ensure their well-being. Specifically আছে যাতে production sufficient হৈ থাকে আৰু farming becomes productive, no? Farming becomes remunerative. So what is the objective? কিয় আছে MSP? কোনে ক'ব পাৰিব? Basically দুটা অবজেক্টিভ. এটাটো ক'লোৱে কি? মিনিমাম এমাউন্ট এটা দিবৰ কাৰণে No, incentivize production. এইবিলাক শব্দ মনত নাহে. এইবিলাক অলপ ডেইলি চাই থাকিব এইবিলাক শব্দ. লেংগুৱেজটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. মানে মেইনছ হলে আমাৰ কিছুমান keywords কিছুমান মানে আমি ইউজ কৰি থাকিব লাগে যাতে আমাৰ টিপিকেল এভৰিডে মানে লো কি যিবিলাক আমি ইউজ কৰো ন সেইবিলাক এভয়েড কৰো. একটা কথাই অকমান ধুনীয়া লগা হয় ন কথাটো কওঁতে. Are you getting it? ইম্পেক্টটো হয় মানে যোনে পঢ়ে তাক এনেকুৱা লাগে যে ই চাগে জানে এটলিষ্ট আপুনি যিয়ে নাজানক লাগিলে কিন্তু এটা আপুনি কি জানে সেইটোতো আপোনাৰ এনচাৰটো দিয়ে হ'ব আৰু যেটা যদি আপুনি ইম্পেক্টফুল ৱৰ্ডছ ইউজ কৰিব পাৰে that is a sure way of impressing the examiner and that is the only reason why you are here, to impress somebody. এনেকে ধৰক যে APSC লগত আপোনালোকৰ বিয়া হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এনসাৰ চেকাৰটো বাপেক হয়. So how মানে both case male female, so it is gender neutral হয় ন. Second objective কি হ'ব পাৰে? Food security. না production বাহিলেতো food security হ'বই. সেইটো এটা when you produce more that will production বঢ়োৱাটোৱেটো food security প্ৰথম পাৰ্টটো নহয় জানো? Availability. Yes, sir. So Sir, to make farming remunerative. again that is a implied thing. Production বাঢ়া মানে কি? Output বাঢ়া মানে কি? GDP বাঢ়া মানে কি? Everything. market fluctuations for Yes, you are coming close. To protect the farmer from any price drop. So actually আসল উদ্দেশ্যটো হেতু আছিল যে মানে আমি এতিয়াও যদি MSP টো actually useful বনাব লাগে তেতিয়ালে আমি হেতু এটা threshold টাইপ ৰাখিব লাগে যে ওকে ইয়াৰ ওপৰত আমি ফাৰ্মাৰক কিয় কৈছো যে আমি ইমান টকাত যে 1000 টকাত আমি কিনিম বুলি ফাৰ্মাৰে মাৰ্কেটত যদি 1200 টকাত পায় let him go there and explore it আমি এটো এটা মিনিমাম threshold এটা হিচাপে ৰাখো যে ওকে মাৰ্কেট যদি কিবা কাৰণে বুলে গ্লোবাল প্ৰডাকশন ৰাইসৰ বহুত বাঢ়ি গ'ল গ্লোবাল প্ৰডাকশন বাঢ়ি গ'ল সো গোটেই ওয়ার্ল্ড মাৰ্কেটত ৰাইসৰ দাম কমি গ'ল কেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰটো যাতে ফাৰ্মাৰৰ এটা মিনিমাম ইনকাম এটা সিকিউৰ কৰি ৰাখিব পাৰে হেতু কাৰণে MSP is a scenario. It's a in a way you can say that it is a scenario for distress relief. Under certain exceptional or extraordinary situation it should be activated. But আমাৰ ইয়াতটো উল্টা হয় ন এটোটো আমি বহাই থাকিবলৈ যাম there is obvious politics to it because so many people are dependent on agriculture. So if you take certain policies in favorable to them, then you are assured of both in democracy. So hetu hoy kintu hobo lage ki
to secure against or secure protection against price drop. আচ্ছা মানে আমি ফার্মিং প্রোডাক্টিভ বনাব লাগে ফার্মিং প্রোডাক্টিভ বনোৱাৰ লগতে মানে কি হ'ব ফার্মিং প্রোডাক্টিভ হলে মানে ফার্মিং উইল বি রিমুনারেটিভ ফার্মিং প্রোডাক্টিভিটি বঢ়োৱা ফার্মিং রিমুনারেটিভ কৰা মানুহৰ স্টেক হোল্ডাৰ কিটা বেলেগ সবতে প্রোডাক্টিভ হলেতো গোটেই ইকোনমি উইল বি বেনিফিটেড ফার্মিং রিমুনারেটিভ হলে হু উইল বি বেনিফিটেড ফার্মার্স উইল বি বেনিফিটেড ফার্মিং বা একেটা কামতে যেতিয়া food will be sufficiently available, then food security will be ensured. It also covers all the people involved. But that is the, you can say, the big goal of agricultural sector. Remunerative bonabo lage, security ensure koribo lage, aru production obviously. So it should be kora jay. It one of the mechanisms. So it's you can say it prevents distress farmer karone. Or you can say it also and এটা মানে kind of যদি আমি significance of some objective to do significance to কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ positive significance will be that see আমি যদি farmer perspective পৰা চাওঁ যে if I am assured of a assured price তেতিয়া মই কি কৰিম then I will be incentivized to invest on agriculture. And when you are incentivized to invest in agriculture, then what will happen? Your productivity will increase more. Productivity to bahi jabo aru. Productivity to ahi jaba mane your prosperity will also increase, or your farming becomes remunerative. এনেকুৱা কিছুমান virtuous cycle ও বনাই পেলাই আমি ইকোনমিৰ এনসাৰ এক্সপ্ৰেস কৰিব পাৰো for a change. Economy GS paper 3 এনেকুৱা ডায়াগ্রাম বনাইছে নে নাই কথা জোনে মেইনস দিছে অকমান মই এতিয়া এনেকে লিখিলে 0 দিব মই নিজকে নম্বৰ নিদিম কিন্তু এটো ভালকে কৰিব লাগিব কামটো ফটাফট লিখিছো ঠিক আছে এতিয়া let us discuss certain MSP to মই এটো কাৰণে specifically কৰিছো কাৰণ you might get a standalone question on MSP. So what are the issues of MSP? MSP issue to ki ami eto we can go for like analyzing it from stakeholders perspective say government or karone ki issue hobo pare MSP related প্ৰথম কথাটো হৈছে যে গভর্নমেন্ট রিলেটেড বস্তু হৈছে you are not legally bound as of now no legal binding not legally bound to pay MSP ডিক্লেয়ার কৰিলে কিন্তু নিকিনিব পাৰে আমাৰটো প্ৰকিউৰমেন্টে নহয় আমাৰ অসম সহমতটো MSP ক'ত ইমান বেছি প্ৰকিউৰমেন্ট ম্যাক্সিমাম প্ৰকিউৰমেন্টটো ইউপি সৰি ওয়েস্টার্ন ইউপি পাঞ্জাব হৰিয়ানা ফালে হয় ইনফ্যাক্ট এটা কমিটি হৈছিল শান্তা কুমাৰ কমিটি বুলি Shanta Kumar committee paisile je only 6% of farmers are aware of MSP. Baki farmers are even not aware. Apole hudibason ki esone jane MSP kiman damot kiman pabo ebar saul. MSP thau nathau manhe nijor jitu traditional weight koribolai kori ase aru pale na pale na henuka dekho. So that is a challenge.
তাৰোপৰি গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে ডাঙৰ ইস্যুটো কি MSP ৰিলেটেড? So burden on the exchequer. Yes, the food subsidy burden, because MSP আমি কিনি ললো ফুড সাবসিডি বুলি ক'লে এনে সাবসিডি বাৰ্ডেন বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ ফুড সিকিউৰিটি এক্টৰ বাৰ্ডেনটো বেলেগ, এইটো বাৰ্ডেনটো বেলেগ। কি হয় মানে আমি যেতিয়া চিষ্টেমটো কেনেকে চলে, গভৰ্ণমেণ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে MSP, খেতিয়কে আনি হেৰিলৈ আনিলে, মাৰ্কেটলৈ আনিলে, মাৰ্কেটলৈ আনিলে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰকিউৰ কৰি দিব। গভৰ্ণমেণ্টৰ হৈ কোনে কৰে? এইবিলাকে কি আছে NAFED বুলি এটা অনুষ্ঠান আছে, তাৰপৰা FCI আছে, এইবিলাকে কৰে। চ' প্ৰকিউৰমেণ্ট কৰি পেলাই যদি মানে তাৰপিছত আকৌ সেইটো চাপোজ সেইটো চাউলে আকৌ এইফালে FCI বাফাৰ হেৰিয়তটো ইয়াত দিব, হেৰিয়ক দিব, ফুড সিকিউৰিটি এক্টত 1 টকা 2 টকাত দিব ন। তো এই ডিফাৰেন্স পেমেন্টটো সাবসিডি হৈ যায়, যেটো কষ্ট অফ প্ৰডাকশন প্লাস মানে সৰি কষ্ট অফ প্ৰডাকশন নহয়, কষ্ট অফ প্ৰকিউৰমেন্ট, তাৰপৰা কষ্ট অফ মানে কিপিং ইট ইন দেয়াৰ ওয়্যাৰ হাউসেস এন্ড দেন মানে সেলিংৰ যিবিলাক তাৰ উপৰি যেটো দাম পাব, দ্যাট ইজ কোৱাইট এ হিউজ ডিফাৰেন্স। ম্যাক্সিমাম দামত আমি বা MSP টো দামটো বহুত বেছি, আৰু এফালে সেলন কোৰ্টে ইটস এ লছ মেকিং থিং, তো গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব পাৰে এনেকুৱা কাম, বেলেগেতো কোনেও নকৰে। সো ইট ক্ৰিয়েটস দ্য বাৰ্ডেন অফ সাবসিডি ফৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। Another problem হয়, there is a thing called open-ended procurement. Open-ended procurement মানে কি জানে? এই MSP ক্ষেত্ৰত what is the meaning of open-ended procurement? কোনোবাই জানে নেকি? Open-ended procurement মানে হৈছে যে আপুনি যিমানে লৈ আহক সিমানে কিনিবই গভৰ্ণমেণ্টে, যে গভৰ্ণমেণ্টে এইটো নকয় মানে এটলিষ্ট ইন থিওৰি, যদি 100 কিলো লৈ গৈছে 100 কিলো সেল কৰিব, 200 লৈ গৈছে 200 কিলো সেল কৰিব। So there is no limit. FCI has to procure. তাৰপিছত already I have referred to it, there is regional disparity in procurement. Farm billor যেটো protest হৈছিল, এই protest that was mainly done by Punjab farmers, Haryana and Punjab farmers. আমাৰ এফালেতো people কি হৈছে গমে পোৱা নাছিল আমাৰ ইয়াত খেতিয়ক কিয় কৰি আছে, not at all involved. তো কৈছে ভাইয়াস বিলাক UP বিহাৰৰ যিখিনি লেবাৰাৰ্স ভাইয়া বুলি কয় থাকে, ভাইয়াস were operating in the field and they did the protest. তাৰপিছত ফাৰ্মাৰৰ মতে কি? Actually, there is something called MS Swaminathan formula. MS Swaminathan এটা formula দিছিলে, formula to it was like cost of production, C2 বুলি কৈছিল, again mathematical এটা expression হয়, but মানে বুজিবলে এটোৱে যে যিমানটো cost of production হ'ব তাৰ 50% plus কৰি পেলাই that should be the মানে the MSP, or that should be the price at which any commodity should be fixed if government wants to fix it. So etu বিচাৰি থাকে, but government etu implement কৰা মানে sorry if farmers বিলাকে ইয়াতকেও অলপ বেছি বিচাৰে, মানে গভৰ্ণমেণ্টে যেটো হেৰিয়ন কৰে হেতুতকে মানে that is little bit lower than this Swaminathan formula. Farmers বিলাকে এতিয়া কৈ আছে যে actually তাতকেও বেছিয়ে লাগে বুলি কৈ আছে, ডাবল মানে কষ্ট অফ প্ৰডাকশনটো কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিব তাতে ধৰক এইবিলাক আৰু টেকনিক্যাল কথা কিছুমান থাকে, ফাৰ্ম লেবাৰৰ বা বাকি যিবিলাক মানে কেনেকুৱা আনপেইড ৱৰ্ক এইবিলাকৰ কথা কোৱা নাই। সো মুঠৰ ওপৰত the fact is that from farmers side there is a demand for increasing the MSP. MSP মানে হেইটো বহাব লাগে, হেইটো এটা মেজৰ ইস্যু। Then next point is legalizing MSP, যে যাতে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰকিউৰমেণ্ট কৰিবলৈ বাধ্য হয়। That is couple of issue from farmer side.
আমি এটা ইকনমিৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথাটোতো আমি সেই WTOৰ কথাটো ক'ব লাগিব বা হেৰিৰ কথাটো ক'ব লাগিব যে গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া প্ৰাইচ ফিক্স কৰিব দেন দেট উইল লিড টু মাৰ্কেট ডিষ্টৰশ্যন, এইটো এটা ইছ্যু। আৰু তাৰ উপৰিও যদি গভৰ্ণমেণ্টে এনেকে বঢ়াই থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে? গভৰ্ণমেণ্টে MSP বঢ়াই থাকিলে কি হ'ব পাৰে ইকনমিত? ইনফ্লেশ্যন। ইনফ্লেশ্যন মানে কি? বেচিকেলি যেতিয়া বস্তু এটাৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে, কোনো ভেলু এডিশ্যন হোৱা নাই, ছাপ্লাই হেৰি হোৱা নাই, মানে সেইটো হিচাপত ইম্প্ৰুভমেণ্ট হোৱা নাই, তাৰমানে ইট উইল লিড টু ফুড ইনফ্লেশ্যন। এইটো এটা ইছ্যু হয় MSPৰ। ঠিক আছে? তাৰ উপৰিও কিছুমান এনভাইৰনমেণ্টেল কনচিকুৱেঞ্চো আছে, এনভাইৰনমেণ্টেল এণ্ড চইল হেল্থ ৰিলেটেড কনচিকুৱেঞ্চ আছে। Because you are incentivized to grow certain type of crops, আৰু তাতো গভৰ্ণমেণ্টে কেইটামানহে প্ৰকিউৰ কৰে। আমি এইটো ফাৰ্ম বিলৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিল, ইণ্ডিয়া হেজ এ ভেৰি ডিছৰাপটিভ হুইট ৰাইচ চাইকেল which is incentivized by mechanisms like MSP, PDS and all. So এইটো হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে? It leads into distorting the cropping pattern, কোনো মানে মাল্টিপল ক্ৰপিং নহয়। দালি কিয় কৰিব যদি অকল চাউলতে ইমান পাই আছে? ইৰিগেশ্যন আছে, ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি আছে, পাম্প কৰি কৰক, ইমানৰ পইচা আহি আছে। চ' MSP সেইটো এটা ইছ্যু হয় যে ইউ আৰ মানে MSP ইজ ক্ৰিয়েটিং এ ডিষ্টৰশ্যন ইন ক্ৰপিং পেটাৰ্ণ। ঠিক আছে? তাৰপিছত চইল হেল্থৰ কথাটো ক'লোৱেই, চইল হেল্থৰ কথাটো। আৰু ফাৰ্দাৰ উই কেন চে ডেট হেল্থৰ ক্ষেত্ৰতো যে মানে হিডেন হাংগাৰ বা নিউট্ৰিশ্যনৰ কথাটো আহি যায়, বিকজ নিউট্ৰিশ্যন ইজ চামথিং হলিষ্টিক। চ' দেয়াৰ হেজ টু বি চে প্ৰটিন হওক বা আদাৰ নাটছ, এইবিলাক অইল চিডছ হওক বা পালচেছ হওক, এইবিলাক চবৰ এটা বেলেঞ্চ ডায়েটৰ কথাটো যিটো আহে, ইয়াততো এইটো ইট ইজ লাইক আনবেলেঞ্চ ডায়েট ইট ইজ এনকাৰেজিং। Government is procuring as much rice as it farmers are producing. So that is why there is so much rice in the market. ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটো আই হেভ ইট। যিটো কষ্টৰ কথা আছিল যে এইটোত তিনিটা কম্পনেণ্ট আছে। এটা আছিল A2 মানে হৈছে ইনপুট কষ্ট that will include hired labor. Okay. তাৰপিছত ইয়াৰ লগত there is something called FL, মানে family labor, এইটো থাকেই আমাৰ। And then there is something called C2 মানে হৈছে comprehensive cost. This is what farmers demand, মানে MSP to C2 হ'ব লাগে। এতিয়া আমাৰ কি হয়, আমাৰ এতিয়া MSP টো গভৰ্ণমেণ্টে কি হিচাপত কেলকুলেট কৰে? A2 plus FL plus 50%. C2 টো এটোতকেও বেছি হয়, কম্প্ৰিহেনচিভ কষ্ট আৰু বেলেগ কিবা কিবি আনে এইটোত। তো বেচিকেলি গভৰ্ণমেণ্টৰ কেলকুলেশ্যনটো এইটো হয়। প্ৰিলিমছত হয়তো কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, প্ৰিলিমছটো গ'ল এতিয়া নালাগে। চ' এইটো আপোনালোকে মেইনছত এইটো ইনফৰমেশ্যন এনেকে ইউজ কৰিব পাৰে যে অ'কে দেয়াৰ ইজ এ ডিফাৰেঞ্চ ইন পইণ্ট অফ ভিউ অফ কেলকুলেটিং MSP। চ' এইটো MS Swaminathan ফৰ্মুলাত এইটো আছিলে। এতিয়া এইটো কনটেক্সটত আমি যদি চাওঁ যে can we legalize MSP or what are the challenges in legalizing MSP? ফাৰ্মাৰে এইটোৱে বিচাৰি আছে।
what are the challenges? আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব যে আমাৰ টোনটো এনেকুৱা হৈ আছে যে আমি প্ৰ গভৰ্ণমেণ্ট বা MSP কিয় আমি এইটো ফাৰ্মাৰৰ ষ্টেণ্ডটো লোৱা নাই, সেনেকুৱা টাইপ লাগিব। কিন্তু আমি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ পইণ্টটোৱে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা এনালাইজ কৰিব লাগিব ন, কাউণ্টাৰ ভিউ নো ডাউট থাকিব। আমি এইখিনি আলোচনা কৰিম যে দেয়াৰ আৰ চাৰ্টেন পজিটিভ ইম্পেক্ট অলছ, আৰু ইনফেক্ট কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টাডিয়ে এইবিলাক পজিটিভ ইম্পেক্টত পইণ্ট আউট কৰিছে যে MSP মানে it has actually lifted people out of poverty, because you are assured of a particular price, so it is ensuring, you can say, better price transfer to the farmers. নহলে তো নাপায় ন, যদি বেলেগ or হাতত দিয়ে সেইটো দামটো নাপাব। ইয়াতো এটলিষ্ট আগতে ডিক্লেয়াৰ কৰা আছে, অপেনলি ডিক্লেয়াৰ কৰা আছে। মেইন ইস্যুটো মানে বাৰ্গেনিং পাৱা নাই ফাৰ্মাৰ, এই যেটো আমি কলো, the ratio of their input cost and the ratio of the whatever they get, that is why starting. আৰু এটা এডভান্টেজ কি হয়, এইটো বেলেগ কথা এটা কৈ আছো দেই, এইটো চেলেঞ্জেছৰ কথা কোৱা নাই মই, যে what can be the possible positives of MSP positives যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এইটোত ক'ব পাৰো যে এটাটো হ'ব পাৰে যে ensuring better income। 2 নম্বৰতে হ'ব পাৰে প্ৰাইচ ডিস্কভাৰী, বিকজ গভৰ্ণমেণ্টে এটা প্ৰাইচ ফিক্স কৰিছে। সো এতিয়া মানে এটলিষ্ট আমি মানে এনেকুৱা নহয় যে মানে কোনোবা বায়াৰে মানে বাধ্য কৰাই পেলাই ফাৰ্মাৰক মানে কম দামত হেৰি বেচিবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰে। হয় ব্ৰিটিছ টাইমছত মনত আছে ন, ব্ৰিটিছে কি কৰিছিল এইবিলাক থ্ৰু দি কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্মিঙত কৰি পেলাই they tried to ensure that they buy at the cheapest। সেনেকুৱাটো কৰিব নোৱাৰে, এটলিষ্ট এনি এণ্টাৰপ্ৰাইজে কৰিব নোৱাৰে, বিকজ there is a support system। যদি নিকিন নাই মই গভৰ্ণমেণ্টক বেছিম, এনেকুৱা টাইপ হয়। that price discovery becomes better। আৰু again in a way it encourages, যদিও আমাৰ এইটো এটা প্ৰব্লেমো হয় যে it leads to rice wheat cycle and all, but better yielding variety, because high yield এইবিলাক মানে যিবিলাক ভেৰাইটি, যিবিলাক সিডছৰ প্ৰডাকশন বেছি হ'ব সেইবিলাকলে যাব ন। সো কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্মিং, কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্মিং বা প্ৰডাক্টিভ ফাৰ্মিঙৰ ফালে এনকাৰেজ হ'ব, or you can say more technology based farming। আমি এই যেটো যে ভাৰ্চুয়াস সাইকেলটো বনাইছিলো যে MSP আহিলে it can actually increase investment মানে investment in technology also আহিব। So you will invest in high yielding variety seeds, and that is how you can improve food security, food everything, and productivity। Now challenges কি হ'ব পাৰে, challenges খিনি আমি ইয়াতে চাওঁ। challenges মানে কিহৰ challenges, MSP legalize কৰা। প্ৰথম চ্যালেঞ্জটো obviously যেটো fiscal challenge, is a heavy subsidy burden। যদি কিনিবলৈ বাধ্য হৈছে, তাৰপিছত যেটো MSP legalize হৈ গলেতো মানে there is an obligation to purchase। কি কৰিব, ক'ত ৰাখিব, বা কিমান যদি প্ৰয়োজন নাই বা মানে একো এনেকুৱাটো পাইছে না, শুনিছে না FCA নিগনিয়ে ধান খাই দিলে এনেকুৱা টাইপ সুপ্ৰিম কোৰ্টেটো আগতে বহুত আগতে 2010-11 মানত এনেকুৱা নিউজ ওলাইছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে rebuking government for wastage of food grains in FCI godowns while some people are dying out of hunger or like dying because of lack of food। তাৰপিছত again এটুৱে মানে MSP legalize কৰি ললে এটু এটা কথা আহি যাব যে but what will be the range of crops, কোনবিলাকৰ কাৰণে হ'ব, কোনবিলাকৰ কাৰণে নহ'ব। So মানে there can be mandatory coverage of all crops।
সব ক্ৰপছৰ কাৰণে mandatory coverage হৈ যাব পাৰে, so that will again be quite distorting in cropping pattern. So সেইটো এটা challenge হয়। এইটো লগতে ৰিলেটেড এটা হ'ব যে সাৰপ্লাস প্ৰডাকশনৰ যেটো এটা চ্যালেঞ্জ হ'ব যে সাৰপ্লাস প্ৰডাকশন to কেনেকে মেনেজ কৰিব। Okay, so A2 plus FL plus 50% into governmental formula. যেটো MS Swaminathan's formula, MS Swami's formula to hoise 50% plus cost of production. মানে এটো cost of production to এটা মানে সিঙ্গেল হেৰিত ধৰিছে আৰু সব বস্তু comprehensive cost of production. এতিয়া আপোনালোকৰ কনক্লুজনৰ কথা আহিব, MSP এনসাৰটো কেনেকৈ কনক্লুড কৰিব। MSP এনসাৰ আহিলে কনক্লুড কৰিবলৈ হলে again you have to go for certain short term and long term solutions. Say you have to go for certain way forwards. So way forwards কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। এটা way forward to এটো হয় যে procurement to এতিয়া totally centralized হয়। FCI is a central government agency. So there is a suggestion to decentralize the procurement process. যাতে যেটো এতিয়া APSC problem তো কি এটো সে কৈছে যে ইন্টাৰ ৰিজনাল ডিভাইড যে কিছুমান ৰিজনত হয় কিছুমান নহয়, কিছুমান খাদ্যৰ হয় কিছুমান নহয়। তো হেতু নহবলে কি হ'ব procurement power to state থাকিব লাগিব। So it FCI কৰে procurement, so you have to decentralize the procurement process. That can be a way forward for making MSP work in a way. তাৰ পিছত again এটো কোনে কৈছিলে এটো ৰমেশ চন্দে কৈছিলে। Ramesh Chand, he talked about price deficiency payment system. কৈছে যে এনেকে গভর্নমেন্টে প্রকিউর কৰিব নালাগে যিমান MSP এটা ডিক্লেয়ার কৰিলে আৰু যিমান টকাত মার্কেটত বেচিলে হেতু যদি কম হয় MSP কে হেখিনি পইচা কম্পেনসেশন কৰিব। প্রাইস ডেফিসিয়েন্সি টু কম্পেনসেট কৰি দিও, তেতিয়াটো আৰু ম্যানেজমেন্টৰ এটা কথা নাই। গুড সাজেশন। তাৰ পিছত আৰু এটা আমি ৰেফাৰত ক'ব পাৰো যে again আমি এতিয়া ধৰক long term নম্বৰটা কওক। স্যার প্রাইস ডেফিসিয়েন্সি পেমেন্ট সিস্টেম তো এবাৰ আকৌ এবাৰ কৈ দিবচোন। এটো মানে এটো যে আমাৰ যেটো মার্কেটত সাপোজ দামটো বহুত কমি গল সে MSP কিবা এটা তেওঁ কৈছে যে ওকে ডিক্লেয়ার MSP সে 1000 টকা, কিন্তু মার্কেটত সাপোজ ফার্মারে পাই আছে 800 টকা। তেওঁ কলে যে গভর্নমেন্টে তেতিয়া 1000 টকাত কিনিব নালাগে, এই যেটো তেওঁ ফার্মার ক'ব লাগে যে তেওঁ মার্কেটতে বেস্ট, কিন্তু যেটো ডিফারেন্স অফ প্রাইসটো হেতু দি দিলে হয় 200 টকাটো। বুজিছো স্যার এতিয়া। হেতু তাৰপিছত আমি লং টার্ম আৰু কিছুমান কথা ক'ব পাৰো যে we have to in agriculture we have to incentivize crop diversification. In the long run we have to go for such things. Baki dhorok horticulture and all everything encourage কৰিব লাগে আৰু লগতে মানে ইনভেষ্টমেন্ট বঢ়াব লাগে, টেকনলজি আনিব লাগে। টেকনলজি ফেটিগ আছে বুলি কয়। এগ্রিকালচার কোন নতুন টেকনলজি আহাই নাই, ফার্ম ট্ৰেক্টৰ হে আগৰ নিচিনা ষ্টাইলৰে ট্ৰেক্টৰ এইবিলাক যিবিলাক আছে জাস্ট মানে সৰু কিবা এটা মেকানিক্যাল চেঞ্জ কিছুমান হ'ব পাৰে, বাট জেনারেল টেকনলজি তো নো চেঞ্জ। So these are certain you can say way forward that we can think of regarding how to change or bring reforms in farming sector so that the issue of MSP can be resolved. So আমি এটা চাওক very straightforward যদি এনেকে question এটা সুধে যে do you think that MSP is a solution to India's farmers problem, তাতে no বুলি ডাইরেক্ট কৈ দিব নোৱাৰে
Actually, because আমি দেখিছো already that there has been certain benefits to farmers like say price discovery হওক বা এইবিলাক পাইছে ন, পইচা পাতিও পাই টাইমে টাইমে বা এটা মানি ফ্লো এটা হয়। So এতিয়া আমাৰ actually problemটো MSP নহয়, problemটো হৈছে যে too many people are dependent on farms and which are like not producing too much, মানে এনেকুৱা লাগিব মানে এখন ঘৰৰ ইনকাম একেবাৰে কম আৰু মানুহ বহুত বেছি, এনেকুৱা টাইপ হৈছে মানে কথাটো গম পাইছেনে। এতিয়া আমি যিমানে ছাপোৰ্ট নিদিওঁ কিয় আমি এইটো ফেক্ট ৰিয়েলাইজ কৰিব বা একচেপ্ট কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা যে দেয়াৰ আৰ টু মেনি মাউথছ টু ফিড থ্ৰু এগ্ৰিকালচাৰ। চ' মানে it is not possible to keep them if that practice is only done, মানে এইটো গোটেই চিষ্টেমিক ওভাৰহল এগ্ৰিকালচাৰৰ হৈ গ'ল তেতিয়া তো হেতু obviously ইউটোপিয়া হয়, হেতুটো পসিবলে নহয় ইমান বেছি কিবা মেজৰ হেৰি কৰা। তো আমি যদি ৰিয়েলিস্টিক্যালি চাওঁ তেতিয়া হলে এটো ক'ব লাগিব যে মানে প্ৰথমতে তো প্ৰবলেমটো একসেপ্ট কৰিব লাগিব যে এগেইন যেটো আমি একদম আৰম্ভণিতে আলোচনা কৰিছিলো যে there are মানে it's lopsided, the number of people involved and the economic output that is produced, it is lopsided. And moreover government supporter কথাটো কৈছো, very little support from the government, either মানে government এইবিলাক warehousing, warehousing, cold storage এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো মানে নাথাকে। So ultimately what is the problem? The one major problem is that farmers do not have bargaining power in the market. আরে আপুনি suppose আম লৈ পেলাই গৈছে, আপুনি জানে যে আজি বেচিব নোৱাৰিলে গেলি যাব, কোল্ড ষ্টৰেজ নাই, ওৱেৰ হাউচ নাই থবলৈ, তেতিয়া আপুনি যি দাম কয় তাতে বেছি থৈ আহিব ন। তো সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুতে বজাৰত কি কৰে, কেতিয়া যায় বজাৰ কৰিবলৈ, আবেলি যায়, ৰাতি সময়ত যায় যেতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ হৈছে, সব বজাৰ মানে চেজ কৰি থৈ যাব লাগিব ন। হয় নাই কথাটো? So এইবিলাক কথা হয় যে আমি we have to improve their bargaining power, otherwise মানে government support হ'ব পাৰে, improving infrastructure হ'ব পাৰে, better market conditions দিব পাৰো, এইবিলাকৰ থ্ৰুদি হ'ব লাগে। But মানে so there is a limitation of how much agriculture can grow. 17-18% is optimum at this moment, তাতকেতো বেছি আউটপুট নহয়। So eventual solution to কি হ'ব? Eventual solution will be to create enough jobs in secondary and tertiary sector so that we can pull people out of agriculture to those areas. Food processing industry, it can actually potentially give great reward to farmers. So henuka khetrot ami মানে long term আমি এটো কথা ভাবিব লাগিব যে how can we create more jobs in মানে industries, in services, so that the number of people, the 45% to আমি ধৰক around 5 to 10% হলে আনিব পাৰো। That is actually the ultimate solution বা long term solution to হেতুৱে হ'ব। So এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত আমি যদি ভাবো যে MSP এতিয়া আপুনি ক'ব নোৱাৰে ন যে MSP can be or is it the ৰামবানটো নহয় ন, or is it the panacea to আমি ক'ব নোৱাৰো ন। টাইম বিং ফাৰ্মাৰৰ কাৰণে ইনকাম এটা বাঢ়ি যাব পাৰে। Be sensitive, be very sensitive, যেতিয়া আমাৰ vulnerable সেকশনৰ কোৱেশ্চন থাকে ন, ফাৰ্মাৰ হওক ওমেন হওক, একদম ইনসেনসিটিভ কে নক'ব যে নাই একদম ইকনমিক্স টাইপ মানে অকল নাম্বাৰছে বুজি পোৱা, নাম্বাৰছৰ পিছফালে এটা মানুহ আছে ন, পইচা কোনে পাই আছে, এটা মানুহে পাই আছে, এটা মানুহৰ প্ৰবলেম সলভ হৈ আছে, সেই বস্তুটো এপ্ৰিচিয়েট কৰি পেলাই এনসাৰটো কৰিব যে ওকে একদম টোটালি ইউ কেনট ডিনাই the fact that he is getting certain benefits out of it or it. But I mean, we have to think long term, or we have to think about the big picture. The big picture is that the agriculture or agricultural productivity or agricultural ventures at this moment cannot support 45% of the workforce. That is a fact. So আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ কুৱেশ্যনৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো সেইটোৱে হয়নে নহয় যে how can 18% growth support 45% of workforce? বুজি পাইছে না কথাটো? Yes, sir. বুজি পাইছে নাই?
So let's wind up for today. Tonight we will continue with it tomorrow. Okay, কাইলৈ শেষ কৰিম। এগ্ৰিকালচাৰ পভাৰ্টি এইবিলাক অলপ অলপ ডাঙৰ টপিক হয়, কাৰণ মানে কি হয় এইবিলাকৰ বেছিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৰু এই মেইন বস্তুবিলাক যেতিয়ালৈকে আমি গম নাপাওঁ ন, যে আমি পঢ়ি যাওঁ কাগজ এখনততো চব শব্দ একে লাগে ন পেপাৰৰ পৰা বা কিতাপ এখনত পঢ়োতে, তেতিয়াতো আমি এতিয়া মই যেনেকে কোনবিলাক কিছুমান বস্তুত এমফেচিছ বেছি কৰি আছো কম কৰি আছো, এই বস্তুটোতো আপোনালোকে পঢ়িলে চবটো ইকুৱেল কৰি দিয়ে ন। কিন্তু পৰীক্ষাৰ ইউটিলিটিৰ কাৰণে আমি কোনবিলাক বস্তু বেছিকে মনত ৰাখিব লাগিব, কোনবিলাক কথা এগ্ৰিকালচাৰ কৰোঁতে আহিবই লাগিব, প্ৰডাক্টিভিটিৰ কথা, ফুড চিকিউৰিটিৰ কথা, এতিয়া যিখিনি কথা কলো যে মানে লং টাৰ্ম সলিউশন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, আৰু the fact that the distorted equation between people involved and the output in agriculture, these are key things na যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰৰ কথাটো আহে। এটা প্ৰাইম লাগিছে নে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত? আৰু আছে, আৰু কিছুমান আছে, APSC ৰ কথা পঢ়িবলৈ আছে, ফুড কৰ্পোৰেশ্যন, NFSC ৰ ওপৰতো এইবিলাকো অলপ আমি এই ব্ৰিফ ফিচাৰ্ছ বিলাক চাম। কিন্তু I feel that you can handle in this way, you can handle any question on agriculture, be it in essay or তাৰপিছত দিম মই কুৱেশ্যন দিম, এইবাৰ মই মানে অলপ বিশ্বাস নকৰো যে পাৰিব। I will make you do, don't worry. ঠিক আছে, good night. Okay, sir. Good night, sir. Good Night, sir. Nice, sir. Good night, sir. Good night.